may face some problem even. But hello, Mm-hmm. Carry so on. ma'am, it depends actually where from where you are using net connection. It depends on the service. আহ, ওকে, কি খবর শরীফা? আলহামদুলিল্লাহ ম্যাম ভালো। আপনি কেমন আছেন? এই তো চলছে। ক্লাস কেমন চলছে মাস্টার্সের সবগুলো? 3টা কোর্স তোমাদের না? জি ম্যাম, ভালো চলছে আলহামদুলিল্লাহ। কি কি নিলে এবার? SLA, Research Methodology and Shakespeare Studies। What is the topic of Shakespeare study? ম্যাম আমাদের measure for measure Is it about theory or drama? Yes ma'am, maybe theory, sure না। Okay, should I start or should I wait for 2 or 3 minutes more for the rest to join? Should I start, Sharifa? ম্যাম প্লিজ 1 মিনিট ওয়েট করেন, দেখি সবাই করছে। 1 মিনিট না, ঠিক আছে। ওকে ম্যাম। হ্যাঁ, Hello, Adnil. Assalamu alaikum, ma'am. How are you, ma'am? Walaikum assalam. Alhamdulillah. This is your first class, isn't it? Yes, ma'am. It's my first class. Have you watched the previous lecture? I have I'm uploaded sorry. the recording. No, ma'am. I just watched. Actually, I strolled up and then I saw your lecture. Before that, I didn't see. Yesterday, I joined the group. You should check it before today's class because this class will be a continuation of the previous class. So in some cases, you might face some problems to understand if you do not have the prior idea. Okay, just try to pick up. Okay. Yes, ma'am. Okay. I'll see Okay, the guys. lecture. Yeah. I'll see the lecture, ma'am, after this class Yeah, because sure. yesterday I just found it, and then I have to Okay, couldn't guys, locate. let's start with the second class today. What we are going to do, as I told you in the previous class, that the previous class was just a simple beginning, although we have discussed several topics, and today we are going to introduce some more topics and we are going to extend some of the topics from the previous class. Okay, for example, we will know about elaborate about input. We will get a little bit new idea about the theories of ELT. Although the theories of ELT need at least 2 classes to complete. Today we are going to know a little bit about it. Okay, let's start with some of the topics of the previous class because there are so many things that we didn't complete, we didn't incorporate in those headings in the last class. Can anybody tell me what did I say about competence versus performance? Sumaya, let's start with you. What is competence? Sumaya, Neela, anyone, Sharifa, anyone, Yes. please respond. Ma'am, competence means internal knowledge. ম্যাম কম্পিটেন্স হচ্ছে হোয়াট ইউ অ্যাকচুয়ালি নো, ইনটেকটা ম্যাম। Okay, 1 minute. Let me write it down. So competence means our internal knowledge. Okay, and we are talking about which type of knowledge? ম্যাম হোয়াট আই নো, ইনটেক যেটা আমরা নিচ্ছি, যেটা Okay. শিখে আমরা নিচ্ছি। What are we actually শিখছি? What are we actually learning? ম্যাম মানে আমাদের We are actually talking about language learning, isn't it, Sumaya? ইয়েস ম্যাম। Okay, so what is performance? ম্যাম দিস ইজ আওয়ার ইউজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা আমরা ব্যবহার It is our করছি আউটপুট expertise, হিসেবে। isn't it? Yes, Yeah, ma'am. it is our Yes, ma'am. output. So Yes. what we learned in the last class, now focus. What we learned in the last class, that what is our competence? Our competence means the knowledge we have, of a language. For example, maybe you know better than the students of the school. Maybe I know better, a little bit better than you. So it is actually our level of expertise, our level of skills. It means
what is our ability, what is our efficiency or proficiency, whatever it is, what actually you know, our knowledge of the language. And the performance means what we actually are producing. Okay, what is our output, what is our output, and what we can do with the language. That is all about performance. Now in the last class I told you that competence means our internal language. That's why it is also known as what? I language. Remember? Mone ache? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, and performance means our external output. That's why it is also known as external or e language. Another thing is that, for example, between these two, which one is our mental property? বলো তো এই দুটোর মধ্যে which one between these two is actually our mental property? Ma'am, performance. Ma'am, competence. Which one, Niloy? Competence, because this is your nose, Maya, it is inside your head. So Okay. this is our mental property. It means what we have inside our brain. Remember, repeatedly we will go to Mr. Brain because he actually controls every sort of learning. And performance can be called as actual event. It is our actual production, that is our output. And competence, another term for competence is knowing. What we know, knowing. And performance is actually what we do, that is doing. So simply put it in this way, that whatever you know, whatever you have, whatever is inside your mind of that language, that is competence, and whatever you are able to do, that is performance. For example, let me give you an example. We all know that we have to add s or es with the verb after third person singular. In which category it belongs? এই দুটো ক্যাটাগরি কোনটার মধ্যে এই আইডিয়াটা বিলং করে বলো তো? What is the question, ma'am? Say it again. For example, we all know that we have to add s or es with the verb after third person singular subject. We all have this idea. Between these two categories, where this idea belongs? Competence. Competence, obviously. কম্পিটেন্স, এটা তো আমার আইডিয়া, আমি জানি, আমার এই গ্রামাটিক্যাল আইটেমটা সম্পর্কে আমার আইডিয়া আছে। দিস ইজ মাই কম্পিটেন্স। বোঝা গেছে? দিস ইজ মাই কম্পিটেন্স। ওকে, সো হোয়াট ইজ ইট? ফর এক্সাম্পল, I know that okay, I have to add s or es after the verb. Okay, with the verb after the third person singular subject. But whenever our students write, whenever they are going for writing, in most of the cases they forget to put an s or es after the verb with third person singular subject. Where does this problem reside? এই প্রবলেমটাকে আমরা দুটো ক্যাটাগরি কোনটাতে ফেলতে পারি? এটা কি তাদের কম্পিটেন্সের প্রবলেম না পারফরম্যান্স? পারফরম্যান্সের প্রবলেম। সো all of you who want to be the teacher, তাকে আগে বুঝতে হবে যে স্টুডেন্টের কোন প্রবলেমটা নিয়ে তুমি ডিল করছো। আসলে তার কি কম্পিটেন্সটা নেই নাকি তার পারফরম্যান্সের সমস্যা আছে? Now let me ask you one thing. For example, if you find that okay, it is not actually the problem with competence, it is actually the problem with performance, how to improve that? Bolo. SLA course is mainly about second language acquisition. It means all those people who want to teach English either to young learners or adult learners. This course is for them. So you have to relate all the issues with your practical experiences. For example, if your student have problems with performance, for how you are going to help him or her? বলো কিভাবে তাকে আমরা সাহায্য করব? বলেন। কিভাবে কিভাবে উম্মাই মাহবুবা? জি ম্যাম। কিভাবে সাহায্য করব বাবা বলো?
যদি আমরা দেখি আমার স্টুডেন্টের দুই ধরনের প্রবলেমই থাকতে পারে। Suppose the students I'm teaching, they might have problem with competence. They might not know the actual thing, or they might have problem with performance. It means they know the thing, but they are facing problem to write it or speak it in the right way. If you found that okay, one of your students is facing problem with performance, then what will you do to help him out? I will definitely focus his weakness actually, in which part he's facing And problem. what activities you are going to do? ম্যাম ইনপুটটা ডেভেলপ করতে হবে, আবার আমার মনে হয় ইনপুটটা ডেভেলপ করতে জিনিসটা হবে। সে অলরেডি জানে। ইনপুট তখনই ডেভেলপ করতে হবে যখন তোমার কম্পিটেন্সের প্রবলেম আছে। ম্যাম তাহলে Okay? ইনটেকে নিতে সমস্যা হয়েছে, ইনটেক ভালোভাবে নেয় নাই, তার জন্য ওর ফর performance এক্সাম্পল খারাপ। ইফ হি সেজ, যদি তোমাকে বলে, যেমন আমাদেরকে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরা যখন বলে যে ম্যাডাম এটা তো আমি জানি, কেন যেন ভুল হয়ে যায়, দেন হোয়াট টু ডু? তার মানে সে জানে পারফরম্যান্সের জন্য Ma'am, actually, প্র্যাকটিক্যাল যে প্র্যাকটিস practical practice, that is the issue. You have to make them practice a lot. So see, if the student has problems with competence, it means you have to teach them, you have to give the input. Okay, that's Sumaya said. For example, competence means your knowledge. If you have problem with your knowledge, if the student doesn't know a particular rule, a particular grammar, or particular idea, then it is his problem with the competence. যদি তার কম্পিটেন্স কম থাকে, নলেজ কম থাকে, তখন তোমাকে কি করতে হবে? ইনপুট দিতে হবে। You have to give him the idea, you have to give him the knowledge, you have to teach him. But if he knows already, if his input has already turned into intake, he knows, he's saying, oh yeah, I know it, oh my god, why did I make this problem? Then how to help him? In that case, you have to make your student practice. What sort of practice? Huge exercises. You can make him practice oral drills, je mukhe bolo, kotha bole bole thik koro, or you can make him do several types of exercises. Okay, so that this sort, যে সে জানে যে সে করতে গিয়ে বারবার সে হোঁচট খাচ্ছে, তার মানে কি? ওই হোঁচট খাতে তোমার স্টুডেন্টকে তোমাকে টেনে তুলতে হবে। And how to do it? You have to make him practice a lot. So through practice, gradually he will become conscious. He will become conscious about the rule, and he won't make any more problems with performance. that means, Is it clear? ma'am, it's a process of that means maybe he has enough input, but he doesn't have intake. So when he No, consume Niloy, intake, it will be no. valueless. যখন স্টুডেন্ট বলছে যে আমি জিনিসটা জানি, কেন যে ভুল করলাম বুঝলাম না, যখনই সে বলবে আমি জিনিসটা জানি, তার মানে তার ইনটেক হয়েছে, সে জিনিসটা শিখেছে, কিন্তু তার পারফরমেন্সের সমস্যা হচ্ছে। তার মানে কোথাও না কোথাও তার মেমোরিতে, এটা আমরা আজকে পড়বো পরে, তার মেমোরিতে ওই জানা জিনিসটা ঠিক মতো ক্লিক করছে না। ইট ইজ নট ক্লিকিং এট দ্য রাইট টাইম। ওকে, তার মানে তার প্র্যাকটিসে সমস্যা আছে, কারণ জিনিসটা সে বলছে সে জানে, সে কিন্তু বলেনি সে জানে না। সে যদি না বলতো জানি না, তার মানে তার ইনপুট ইনটেকে পরিণত হয় নাই, but his input has become intake because he said that he knows the rule. So if still he is doing the problem, it means he has problem with performance. কেন তার প্রবলেম হচ্ছে পারফরমেন্স? বিকজ ল্যাক অফ প্র্যাকটিস। And here comes the teacher. So how to help your student who has problem with performance? You have to make him practice. What sort of practice? Either it is oral drill or it is practical exercises. It means written exercises. Okay, so if for example অনেক সময় হয় না আমাদের অনেক কিছু উচ্চারণ করতে সমস্যা হয়। আমার যেমন একটা সমস্যা হয় যখন আমি কোনো স্টুডেন্ট বলছি যে প্লিজ গিভ মি ইওর আইডি, দ্য লাস্ট 2 ডিজিট, এই যে 2 ডিজিট, এই মানে ট্রানজিশনটা উচ্চারণ করতে আমার সমস্যা হয়। সো হোয়াট আই নিড টু ডু? ডেফিনেটলি ওরাল প্র্যাকটিস, কারণ এটা আমার পারফরমেন্সের সমস্যা। আর যে স্টুডেন্টে এস লাগাতে ভুলে যাচ্ছে, সেটা তার মেইন হবে কি লেখা, কথা বলারও। সো ইউ হ্যাভ টু make your student practice a lot, because through practice he will become aware, he will become conscious about the problem, and the problem can be resolved. ম্যাম, বোর্ডের ফুল ইয়েটা দেখা যাচ্ছে না, আর একটু মনে হয় এখন আবার
বাম সাইডটা দেখা যাচ্ছে না। এখন দেখা যায়? নো ম্যাম, সেম। কোন দিকটা দেখা যাচ্ছে না? এই পাশটা? আপনি যেই পাশে তার বিপরীত পাশে দেখা যাচ্ছেন। ওইটা? Yes, ma'am. তারপরেও কিছুটা বাকি আছে, আর কিছুটা ম্যাম, মানে ওভারঅল পিকচারটা আসলে মানে তোমাদের ক্লাসে কেন সমস্যাটা হচ্ছে বলো তো? দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ ম্যাম, এখন ঠিক আছে কম্পারেটিভলি। ওকে, আচ্ছা, এই পর্যন্ত আমরা বুঝতে পেরেছি। এখন দেখো, তোমাদের যে কোশ্চেন গুলো আমি করবো, আমি কিন্তু বলেছি প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড কোশ্চেন করবো। সো হোয়াট ডাজ ইট মিন? তোমাকে বলে দেবো না যে হ্যাঁ তুমি এখন আমাকে মিড টার্মে লিখে দাও কম্পিটেন্স ভার্সেস পারফরম্যান্স, এই কাহিনী কিন্তু আমি কোশ্চেন করবো না। Question তোমাকে কেমন করব? Question will be practical oriented. So there will be situational, contextual problems. You have to tell me how to solve the problem. For example, if I say a student says that he knows that he has to add s or es with verb after third person singular subject, but every time he makes mistake, how to resolve it? বুঝতে পেরেছো? ম্যাম সেম বোঝা গেছে কোশ্চেন কেমন হবে? ইয়েস ম্যাম। The question will be contextual. Okay. Full competence versus performance এর পার্থক্যটুকু আমরা পড়লাম। Now let's know about the types of competence. There are several types of competence. What are our competence? Actually, there are three types of competence. Three types of competence. First of all, it is our grammatical competence. Grammatical competence. Secondly, it is our communicative competence. For example, you are speaking, whether you can communicate with other person, other learner, or other speaker. That is what language is all about. Communicative competence. And the last one is pragmatic competence. Okay, let me tell you which are these things. What are these things and what they actually mean? So according to Noam Chomsky, have you heard this name? Noam Chomsky? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। উনি কে? Yes, আমার ma'am. আঙ্কেল? কে বলো? Who is he? Who is he? Linguist. শুধু কি লিঙ্গুইস্ট? ওকে আরো কিছু বলা হয়, সেটা কি বলা হয়? Linguistics. He is a linguist. He is actually the father of linguistics. Okay, Father. extremely knowledgeable and ওতে কি বলে আমি মানে 101% of বুঝি কিনা সন্দেহ। Okay, so the thing is that he is such a brilliant person. He has given us so many ideas about human mind, how our mind, how our brain works, and how to use it for learning language. For example, he said that a person's ability to learn a language and to use it. Okay, there are several types of skills. It is actually mainly a cognitive skill. Have you heard this word, cognitive? Have you heard this word? ইয়েস ম্যাম। Yes. ইয়েস। Okay, what does it mean, cognitive? It means Go with the gain from social being, something like adapting the things from the society or from the culture. No, cognitive means that is not cognitive. Cognitive means it is related with your brain, with your intellect, intelligence. Cognitive. Cognition power means your understanding power. Okay, so what is it? Chomsky said that actually we have three types of competence, okay, that we develop gradually for what can I say, for using the language perfectly. আমরা যে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখি বা আমরা যে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাবো, ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার এক সবচেয়ে প্রধান যে উদ্দেশ্য সেটা কি বলতো? To communicate, isn't it? To communicate. You are learning English so that you can communicate with people in practical situation. So what is it? Chomsky said that the competence, that our knowledge is actually divided into three categories. First of all, grammatical competence.
If you want to be an expert user of a language, you must have very good sound grammatical hold. It means you have to develop grammatical skills. Now Niloy, tell me the problem that we showed in performance, where does it belong? What type of competence it shows? Yes or yes, ma'am? No, pragmatic competence, ma'am. Which problem? Okay, let me explain all the things first. Communicative competence means you have the knowledge of the language to communicate properly in a real life situation. Mhm. For example, if you know a great deal about the language, এখন আমি যদি আই গো টু স্কুল আই ইট রাইস এছাড়া আর কিছু বলতে না পারি ইংলিশে, আমি কি একজন ভালো কমিউনিকেটর হতে পারবো? ক্যান উই No, ma'am. কমিউনিকেট? No. No, definitely No, ma'am. not. So if we want to communicate, we must have a communicative competence. And what is that? Communicative competence means your skill, your good knowledge of the language to speak with people, to use the language properly. And the third one is pragmatic competence. Pragmatic is a very important, interesting thing. Pragmatic means your understanding of the language and to use it based on the social context. For example, আমাদের দেশে যদি কেউ আমাদেরকে বলে বাস্টার্ড, আমরা ধরে ধরে থাপ্পড় লাগাই দিব না? নাকি বলবো বাহ তুমি কি ভালো কথা বলেছো, বলবো? থাপ্পড় তো লাগাবো, হ্যাঁ লাগাবো না, কিছু বলবো না, অবশ্যই বলবো, ছাড়ি। ওকে, এখন কিন্তু আমাদের যে জানে তুই একটা গাধা, কিছুই মনে করবো না, ভাববো আদর করে গাধা বলছে, তাই না? হ্যাঁ, আদর করে আমরা গাধা বলি, বানর বলি। এখন বিদেশিদের ক্ষেত্রে এটা উল্টাও, ওদেরকে বাস্টার্ড বলো, ওরা কিছু গায়ে মাখবে না, কিন্তু খালি যদি ওদেরকে গাধা, গরু, ছাগল বলতে পারছো, তোমার লাইফ শেষ। They feel very demeaned, insulted. Okay, so this is the difference between context. আমেরিকানদের গাধা বললে তারা আরো খুশি হবে, কারণ এবার না, ওদের দলের জন্য দলের জন্য কখনো গাধা বলে খুশি হবে না, ওরা এটাকে খুব ইনসাল্ট মনে করে। যেমন কয়েক বছর আগে মোস্ট প্রবাবলি কোহলির সাথে ইন্ডিয়া আর অস্ট্রেলিয়া একটা খেলা হচ্ছিল, ওরা বন্দর কাহা উস লোগো কো, হ্যাঁ ওরা খেপে মেপে ফায়ার হয়ে গেছে এবং কমপ্লেইন ওআইসি কে। সো দিস ইজ দ্য থিং, দিস ইজ সোশ্যাল কনটেক্সট। নাও understand the thing. Grammatical competence means you have very strong knowledge of the grammar of the language. You know that okay, after subject the verb will come, after that the object will come. Okay, you know the rules about narration, transformation, you know the rules about conditionals, etc. It means you have grammatical competence. Okay. Communicative competence. What is communicative competence? Suppose you know lots of grammar, but if you do not have that fluency of speaking, if you do not know how to communicate with people, you do not have the communicative competence. Because in communication there are so many things. There should be tone, there should be turn taking, there needs to be so many things, there must be fluency. So communicative competence is that if you want to be a good communicator in a language, it means you must have the fluency, you must know how to talk. Okay, how to talk in particular situation. এখন বন্ধুকে দেখা হলে তুমি বলবা হোয়াটসঅ্যাপ বাডি, এখন মুরব্বির সাথে দেখা হয়েছে, পাশে দাদা আসছে, বলবা হোয়াটসঅ্যাপ বাডি? Is it a perfect communicative tool? No. So that is what communicative competence. যখন আমরা কোনো ভাষায় কথা বলি, এখানে অনেক কিছু থাকে, তোমার টোন থাকে, তারপরে যেমন ধরো টোন থাকবে, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবে, টার্ন টেকিং থাকবে। যেমন ধরো আমি একটা কথা বললাম, তোমরা সবাই আমার দিকে তাকাও, লুক অ্যাট মি। ফর এক্সাম্পল a single sentence, how could you do it? সেন্টেন্সের মানে বোঝা গেছে? how could you do it বোঝা গেছে মানে? Yes ma'am. The sentence is how could you do it. এটা কিন্তু আমি লিখছি না, আমি কমিউনিকেশন ইউজ করছি। তুমি এটা কিভাবে করলে? লুক অ্যাট মি, আমি একজনকে বললাম হাউ কুড ইউ ডু ইট, হোয়াট ডাজ ইট মিন? কমিউনিকেশনটা কেমন হয়েছে? কমিউনিকেশনটা কেমন হচ্ছে? আমাকে আবার দেখো, হাউ কুড ইউ ডু ইট,
I'm surprised, isn't it? Yes, yes. Yeah. If I say, how could you do it? What is it? Angry. Angry. Anger. আমি কানতে কেটে বললাম, how could you do it? What does it mean? Sad. Yeah, that is the thing, these are the communicative skills, how you are using the language based on the context. বুঝে গেছে? Okay. Yes, ma'am. And the pragmatic communication is that it is all about social features. Okay, for example, that example I said, that okay, pragmatic, it is related with meaning. মিনিং কিন্তু অনেক কিছুর সাথে রিলেটেড। মিনিং তোমার টোনের সাথে রিলেটেড, তোমার কনটেক্সটের সাথে রিলেটেড, তোমার সোসাইটির সাথে রিলেটেড উইথ এভরিথিং। সো অ্যাবাউট প্র্যাগমেটিক ইট ইজ, ইফ ইউ ডু নট নো how to speak with whom, in which condition, what are their social customs, then you cannot have pragmatic competence. For example, আমাকে যদি তোমরা এখন নাম ধরে ডাকো, হ্যালো তাজিন, হাউ আর ইউ, আমি বলি কি রে, কি বেয়াদ হয়েছে আজকালকার পোলাপানরা আমার নাম ধরে ডাকে, বলবো না? বলবো অবশ্যই। আর বিদেশে ওখানে গিয়ে বলবো হ্যালো স্যার, ওরা বলে কই থেকে খ্যাত আসছে, স্যার বলে কেন, আই হ্যাভ এ নেম, কল মি বাই মাই নেম। ওকে, সো প্র্যাগমেটিক কম্পিটেন্স পেতে থাকতে হলে তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে হাউ টু ইউজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ properly with the native speaker. Remember this word, native speaker, because we are not native speaker. We do not know what types of words they use in which context. Okay, so this is the thing, that if you want to use a language properly, it means you must have grammatical competence. It means very good knowledge of the grammar, rules, vocab, pronunciation of the language. Secondly, communicative competence. You must know how to communicate in real life scenario. It includes your fluency, your turn taking, your tone, etc. Pragmatic competence, it means you have to use the language properly, understanding the meaning and the social context and the rules, regulations, customs, traditions of the native speakers. Clear? Yes. Okay. আর কারো কোনো সমস্যা আছে এই কম্পিটেন্স পারফরম্যান্সে? No, ma'am. ওকে। No, ma'am. এবার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিকে যাব। আচ্ছা, গুরুত্বপূর্ণ টপিকে যাওয়ার আগে ওই যে বলছিলাম we must know about four theories of ELT. সেই চারটা থিওরি আজকে আমরা পড়বো না, আমি জাস্ট আজকে তোমাকে এদেরকে একটু হিন্টস দিব, কারণ সামনে যখন ওই চারটা থিওরি আমরা পড়বো মোটামুটি তোমাদের একটু আইডিয়া থাকবে। আর আজকে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট টপিক আমাদের শিখতে হবে, যে কারণে ওই থিওরিগুলো আমাদের জানা দরকার। এন্ড গাইজ রিমেম্বার ওয়ান থিং, এসএল এ কিন্তু ছেঁড়া এরকম কোনো সাবজেক্ট না। এসএল এ প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত, প্রথম থেকে যে টপিকস গুলো তুমি শিখছো, এরপরে যত টপিকস আসবে প্রত্যেকটা কিন্তু ইন্টার রিলেটেড। সো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু when we are discussing one topic in the class, you not only try to just understand it, you must keep it in your memory. কোন মেমোরিতে রাখতে হবে নিলয়? কোন মেমোরিতে রাখতে হবে? Long term memory. Long term memory. Yes, লং ma'am. টার্ম মেমোরি। ঠিক আছে, আমি মাঝে মাঝে একটু নাড়া দিয়ে দেখবো যে তোমরা লং টার্ম মেমোরিতে যেটা সেট করছো নাকি শর্ট টার্ম থেকে ওটাকে টাটা বাই বাই করে দিয়েছো। ওকে, সো দেয়ার আর অ্যাকচুয়ালি 4 থিওরিজ ইন ELT. আচ্ছা, ফার্স্ট ওয়ান ইজ বিহেভিয়ারিস্ট। কেউ নাম শুনেছি আমরা? Have you heard it? Behaviorist theory? Yes, ma'am. No. Okay. Then what is the second one? What is the second one, Niloy? I don't know, ma'am. Behavior se tale bolo. আমি just শুনেছি ম্যাম যে like there is a theory like that, but I don't know what is actually. আচ্ছা, তুমি যে শুনলে আমি একটা থিওরি শুনেছি, তোমার জানতে ইচ্ছে করলো না থিওরিটা কি? জানতে ইচ্ছে করে নাই?
Okay, the next one is innatist. Innatist theory. Very, very, very important two theories. One is behaviorist theory, another one is innatist theory. আজকে আমরা এটা কিন্তু ডিটেলস ডিসকাস করছি না, কারণ থিওরিগুলো আমাদেরকে ডিটেলসে জানতে হবে। The first one is behaviorist theory. This is a very, very common concept for us. What we think that আমরা যেটা সবসময় শুনে এসেছি না যে that a child learn a language by imitating the elders. শুনেছি আমরা এটা? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So according to the behaviorist, the main was Skinner. He gave the idea that a child imitate the যেটাকে বলা যায় imitate the parents, imitate the people surround them. By imitating, the child takes the language, the child learns the language. Now, so for example, if a mother says, Baba, okhane jeo na, okay, the child hears this, okay, repeatedly he hears this, and as he is in the developing condition, for example, সে একদিন দেখলো যে তার মা সবসময় তাকে বারান্দায় গেলে বলে, বাবা ওখানে যায় না, আচ্ছা বাবা ওখানে যায় না, এটা তার কানের মধ্যে ঢুকছে, এটা কি জিনিস বলো? এই যে জিনিসটা তার কানে ঢুকছে, হোয়াট ইজ দিস? ইনপুট। আচ্ছা, বেচারা শুনতে শুনতে ইনপুট ইনটেক হয়ে গেছে। এখন যেহেতু ছোট মানুষ, সে তো আর ইনটেকটা পুরো ভালো মতো বুঝাতে পারছে না। সে দেখলো বাবা যাচ্ছে একদিন বারান্দায়, সে বললো কি, প্রথমে সে বললো যায় না। So from where did he learn the language? কোথা থেকে শিখেছে সে? From her mother. From the mother. And how he is using that? He has learned that by imitating. ঠিক আছে, he has learned that by imitating, and now he is producing it. এখন বাবা তো খুশিতে আটখানা, ও বাপ রে, আমার ছেলে এত সুন্দর একটা কথা শিখে ফেলছে। সে খুশির চোটে ছেলেকে কোলে নিয়ে দৌড়াতে মার কাছে বলে, দেখো কি সুন্দর বললো, যায় না। ছেলে তো মহা খুশি, বাবা এত আদর করছেন। আবার যদি বাবার রিয়াকশন এরকম হতো, ছেলে দিলাম এই চুপ কর, উল্টাপাল্টা কথা বলে। এই দুটো রিয়াকশন, প্রথম রিয়াকশন ছেলে কথা বলেছে খুশির চোটে, বাবা কোলে নিয়ে আদর করে অস্থির। সেকেন্ড রিয়াকশন, ছেলে বলেছে যায় না, বাবা হয়তো তখন কোনো কাজে ব্যস্ত ছিল, দিল একটা ঝাড়ি। হোয়াট উড বি দ্য রেজাল্ট? কনফিউজিং রেজাল্ট। দুই সিচুয়েশনে বলো রেজাল্ট কি হবে? বাচ্চা তো ভয় পেয়ে যাবে। ম্যাম, কোনটাতে দুটোতে ভয় পাবে? ইনপুট হবে। বাবার রিঅ্যাকশনের ভয় পাবে। কোনটাতে? দুটাতে? প্রথমটা দুটাতেই রিঅ্যাকশনে ভয় পাবে? বাবার রিঅ্যাকশনে বেশি ভয় পাবে। দুটোই তো বাবার রিঅ্যাকশন আর দিন। প্রথমটা বাবার রিঅ্যাকশন, ফর এক্সাম্পল বাবাকে সে বললো, সেকেন্ডটা ভয় পাবে। প্রথমটাতে কি হবে? প্রথমটাতে কি হবে? আচ্ছা, এখন এই যে প্রথম জিনিসটা কি ছিল? প্রথম ছিল হচ্ছে আমাদের ইমিটেশন। ভালো করে বুঝবা, না বুঝলে আমাকে জিজ্ঞেস করবে। দ্য ফার্স্ট ওয়ান ওয়াজ ইমিটেশন। বাচ্চা ইমিটেট করেছে মাকে, সে পুরোটা বলতে পারি। সে কি বললো যে যায় না, তার মানে সে এই শব্দটা শিখেছে, যায় না। হি হ্যাজ লার্ন দিস ওয়ার্ড বাই ইমিটেশন। এখন সে বাবাকে বলেছে, বাবা প্রথম ইমিটেশনে কি হয়েছে? হি বিকেম সো হ্যাপি and he started praising the kid. খুশিতে সে অনেক প্রশংসা করলো ছেলে এবং অনেক আদর করলো। আর এই সেকেন্ড রিঅ্যাকশনটা ছিল he scolds the kid, মানে বাচ্চাকে সে রেখে গিয়ে বকা দিল ঝাড়ি। এই যে বাবার রিঅ্যাকশন, ওকে, এটাকে বলা হয় স্টিমিউলাস। স্টিমিউলেট করে, ট্রিগার আপ করে। If the father is praising, it is positive stimulus. If the father is scolding, it is negative stimulus. এখন আমাকে বলো কোনটাতে বাচ্চা শিখবে, কোনটাতে শিখবে না? দুটোতেই শিখবে। প্রেজিং এ ম্যাডাম শিখবে হয়তো। When you will be a teacher and you are praising a kid in your class with a gift, or you are giving him the star or giving him A+, what will happen? Will he be motivated or not? Of course he will be motivated. Yes, of course. Motivated. So this is the same thing. According to Skinner, if the child is getting positive stimulus, then it will reinforce
the learning. It means বাচ্চার শেখাটা অনেক বেশি ত্বরান্বিত হবে. But if it is negative stimulus, the child will get scared, the child will become demotivated, and the learning will be interrupted and slow. No. Okay, slow. So the thing is that according to the behavior is the child learns through imitation process. They imitate their surrounding, they get input. বাচ্চা জন্মের পর থেকে কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ ইনপুট তার কানের মধ্যে ঢুকতে থাকে. Okay, so they imitate the elders, they imitate the speech around them, and gradually they learn. Gradually they start to use the language. Okay, if the elders are praising the kid, giving the positive feedback, then the child get positive stimulus. If the child is scolded or rebuked or are not giving attention, then it will work as a negative stimulus. Okay, if the child get positive stimulus, then the learning will be accelerated, learning will be reinforced. But if the child is getting neglected, getting rebuked, getting insulted, are not getting any attention, then its learning process will be hindered. Okay, এই পর্যন্ত clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, এখন বিহেভিয়ারিস্টদের থিওরি মতে এটা খুবই একটা বেকুব মার্কা থিওরি কোন কোন ক্ষেত্রে, এই পর্যন্ত তো ঠিকই আছে, কিন্তু বিহেভিয়ারিস্টদের থিওরি মতে বলা হয় they want to say that the child only learn what he is instructed, what he hears. এখন ধরো ফর এক্সাম্পল বাচ্চার সামনে মা সবসময় বলে বাবা তুমি কি চকলেট খাবা, তুমি কি চিপস খাবা, তো কোন শব্দগুলো শুনছে চকলেট আর চিপস, খাবা তো বলতে বলতে মুখস্থ হয়ে গেছে, খাবা মানে খাওয়া। ওকে, এখন বাচ্চারা প্রথমে কি বলা শুরু করে চকলেট, যেমন সাপোজ বাচ্চাটার নাম হচ্ছে আদর, সে বলবে কি আদর চকলেট খাবে। আচ্ছা, কারণ সে দেখেছে তার বাবা বা তার মা তাকে জিজ্ঞেস করছে সে চকলেট খাবে কিনা। হ্যাঁ, এখন একদিন টেবিলে ধরো ফিশ রাখা আছে, এখন ওকে কিন্তু কোনোদিন বলা হয়নি তুমি কি মাছ খাবে, কিন্তু ও দেখছে যে সবাই ওটা খাচ্ছে, তখন ও কি বলবে আদর মাছ খাবে। বাচ্চারা বলে না এভাবে, বলে কিনা বলো? Yes, ma'am. তার মানে হচ্ছে বিহেভিয়ারিস্টরা বলছে বাচ্চাকে যেটুকু শেখানো হবে বাচ্চা শুধু সেটুকুই শিখবে, বাচ্চার নিজে কিছু শেখার বা বলার ক্ষমতা নাই। According to the behaviorists, they say that whatever they are taught, whatever they are taught by the surrounding, they can only learn that amount of language. It means তুমি যদি বাচ্চার সামনে বলো আজকে তুমি তাড়াতাড়ি ঘুমোবে, বা আজ তুমি তোমাকে মা গাড়ি কিনে দিবে, ওকে, জাস্ট বললো তোমাকে মা গাড়ি কিনে দিবে, এছাড়া কিন্তু আর কিছু বলেনি। তো বাচ্চা বাইরে গেছে বাবা মার সাথে, সে দেখলো একটা বেলুন, ওরা কি করে তখন ওই যে সেন্টেন্সের যে স্ট্রাকচারটা শিখেছে সে মাঝখান থেকে ওয়ার্ডটাকে তার রিপ্লেস করে, তখন তারা বলে কি মা বেলুন কিনে দিবে, বলে নাকি বলে না রিফাত? বলে মিস। ওকে, কার কার বেবি আছে এখানে? কার কার বেবি আছে? ম্যাম আমার Yes, ma'am. ওকে, এখন বলো তোমাদের বেবিরা কি নিজেদের মতো কথা বানায় নাকি বানায় না? বানায় ম্যাম। কন্টিনিউয়াস বানায় না? Nowadays, I have a problem. কি নিয়ে? ম্যাম, আমার বেবি অযথা জেদ করে যেগুলা ওর বাবা আর আমার ভিতর নেই। আমরা অনেক মানে চিন্তা করেছি যে এগুলা ও কোত্থেকে পেল। শোনো বাবা, শুধু জেদ না, একটা মানে বলি কেমন কিছু ছোটবেলায় যে কি ছিল সেটা আর কে জানে বলো? নিজের বাবা মাকে জিজ্ঞেস করো, তখন দেখা যাবে কার মধ্যে থেকে আসছে। ওকে, সো দ্য থিং ইজ দ্যাট বিহেভিয়ারিস্ট বলতে যাচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য থিওরি অফ দ্য বিহেভিয়ারিস্ট, জিন রিফা জেনেটিক মারাত্মক জিনিস,
জেনেটিক মারাত্মক। ইফ ইউ জাস্ট লার্ন অ্যাবাউট জেনেটিক্স, ও মাই গড, মানে 14 গোষ্ঠীর কোথাও কিছু থাকলে আসবেই। That is confirmed. So what happens according to the behavior theory? A child, ভালো করে বোঝো এবার, a child doesn't have any internal power. The child doesn't have any internal knowledge. The child doesn't have any internal capacity to create something new with the language. Behaviorist says that the child can learn only by imitating whatever it hears from its surrounding. কিন্তু যখন আমরা একটা বাচ্চার বড় হওয়া দেখতে থাকি তখন আমরা দেখি যে না, এই কথাটা ঠিক না। একটা বাচ্চা শুধুমাত্র তার সামনে যেটুকু বলা হয় সেটুকুই না, সে ওইটুকু শিখে অনেক নতুন কিছু বানানো শুরু করে। So this is the problem with the behavior theory. So they say that a child can only learn through imitation. So they say that the child only learns through imitation. According to them, the child doesn't have any internal and or innate. Do you know the meaning of this word innate? আমরা innate শব্দটা মানে জানি? No ma'am. Innate means internal. এই শব্দটা মাথায় রাখবে, এটা বারবার আসবে আমাদের। They doesn't according to the inherent. Thank you, Shra. So according to the behavior, the child doesn't have any internal or innate capacity to produce new items. So what does it mean? It means they want to say that the child brain is just like a blank sheet, blank slate. তুমি যেটুকুই ব্ল্যাঙ্ক সেটে লিখবা ও শুধু সেইটুকুই শিখবে। তার মানে তুমি লিখলা আমি ভাত খাবো, ও শুধু এটুকুই বলতে পারবে আমি ভাত খাবো। কিন্তু একটা বাকি শুধু সেখানে থেমে থাকে। ও হয়তো নতুন শিখলো যে এটার নাম হচ্ছে কাঁঠাল, সে বলবে আমি কাঁঠাল খাবো। ওকে তুমি বললা, ও চিঠল মা এটা কি, তুমি বললা যে এটা হচ্ছে জুস, আমি জুস খাবো, বলবে তো নাকি বলবে না? Yes ma'am. বলবে। So this is the problem with the behaviorist theory. According to the behaviorist theory, the mind of a child is a total blank slate. Whatever you are writing on it, they can only learn that. এই থিওরিটার এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। আচ্ছা, এখন এই সমস্যাটাকে কাউন্টার অ্যাটাক করে চমস্কি বলল no, the child is not a machine. The child is not a statue. The child is not a program, a computer that you are giving only the instruction, a program, and it will only work on that. No. So what Chomsky said that there is something very interesting, very critical, very intriguing in the mind of the child. What is that? He named it as LAD. What is LAD? Have you heard this word LAD? Anyone? Have you heard this word LAD? What is it? I forgot the meaning. Okay. This is language acquisition device. Okay. Now, look at me. This is a theoretical concept. Do you know the difference between theory and hypothesis? Hypothesis আর theory মধ্যে পার্থক্য জানো? No ma'am. Anyone? Kamrul? Any idea? No, ma'am. কারো কোনো আইডিয়া নাই? Hypothesis is a theory which is not proved totally. আর থিওরি যখন আমরা বলবো, থিওরি হচ্ছে যেটা পুরোপুরি প্রমাণ হয়ে গেছে। তোমাদেরকে গত ক্লাসে বলছিলাম যে সাইকোলজি ক্যান নট বি কল্ড আ পিওর সায়েন্স, মনে আছে কথাটা? So the theories of psychology are mainly hypothesis. For example, critical period hypothesis, ওটাকে কিন্তু থিওরি বলা হয় না। কেন বলা হয় না? কারণ ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড হাইপোথিসিসের অনেক ক্রিটিসিজম আছে, ওটা পুরোপুরি প্রুভড না। আর
থিওরি সেটাই হবে, এই যে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার ইকুয়াল টু ব্লা ব্লা ব্লা, একদম অ্যাকুরেট যেটা প্রমাণ হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ কল্ড থিওরি। সো এই যে এলএডি কনসেপ্ট, এটা একটা হাইপোথেটিক্যাল থিওরি। ইট মিনস there are more research required to prove it yet, but it is actually a very, very important concept in SLA, in language learning process. Okay, so what Chomsky said? Chomsky said that in our brain, okay, you remember the picture of brain? Remember? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ব্রেনের মধ্যে কি ছিল? Left hemisphere and right hemisphere. Okay, দেখা যাচ্ছে? Can you see the picture? Yes, miss. Okay, so this is our brain. This is our brain. There are so many different compartments. See, রং করে করে দেখাচ্ছে, কিন্তু চিন্তা করো না, কিন্তু আমাদের মাথার মধ্যে আসলে এরকম কালার 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 করা, হ্যাঁ, সব কিন্তু এরকম কালার করা না। So there are frontal lobe, prefrontal, temporal, brain, cerebellum, optical, parietal, somatosensory and motor cortex. মনে আছে কোথায় আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ কাজ করে বলেছিলাম? কোথায় আমাদের মেমরি কাজ করে বলেছিলাম, মনে আছে? ভুলে গেছি তো। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, সো এই যে প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স, Ma'am, এটা brain হচ্ছে stream- আমাদের, হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের টেম্পোরারি শর্ট টার্ম মেমরি, প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স। Yes. এখানটা হচ্ছে আমাদের লং টার্ম মেমরি, এবং এইটা হচ্ছে আমাদের লেফট হেমিস্ফিয়ার। মনে আছে ব্রেন মানে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং ব্রেনের কোন হেমিস্ফিয়ার কন্ট্রোল করে? লেফট Yes, অর ma'am. রাইট? Left. Left na right? Left. So here somewhere, Left. somewhere, এই যে এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ, কোনো একটা জায়গায়, এখানে কোনো একটা জায়গায় চমস্কি বলতে চাচ্ছে যে there is some place, okay, there is a place between in the left hemisphere যেখানে কিছু একটা আছে, there is something, there is some mechanism that works as language acquisition device. So what does it mean? It is not proved yet what it is or where it is located. এটা কোনো প্রমাণ এখনো হয়নি, কিন্তু বলা হয় যে আমাদের মাথার লেফট সাইডে কোথাও একটা জায়গায় ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন ডিভাইস আছে। ওকে, তো এটা দেখতে কেমন তা আমরা জানি না, এটা কাজ কি করে তা আমরা জানি না, কিন্তু এটা এরকম কিছু যে আছে সেটার প্রমাণটা কি বলতে পারো আমাকে? যে আমাদের মাথায় কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং বা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশনের কোনো না কোনো যন্ত্রপাতি আছে, কোনো না কোনো মেকানিজম আছে, কোনো না কোনো টেকনিক আছে যেটা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে সাহায্য করে। এটার প্রমাণটা কি হতে পারে বলো তো? বলো দেখি, গেস করো। What can be the proof? Adin, microphone switch off karo baba. What can be the proof? What can be the proof? বলেন, কেউ একজন বলেন। আমাদের চমস্কি যে বললো যে না, আমাদের মাথায় ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন একটা ডিভাইস আছে, কোনটা না কোনো জায়গায় কিছু না কিছু একটা আছে যে কারণে আমরা খুব দ্রুত ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে পারি। এটা কি প্রমাণ হতে পারে নিলয়? Ma'am, second language acquisition. না না, যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশনই, সেটা ফার্স্ট হতে পারে, সেকেন্ড হতে পারে। তোমার মাথায় কোনো একটা জিনিস আছে যেটা তোমাকে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে সাহায্য করে, এটা কি দিয়ে আমরা প্রমাণ করতে পারি? খুব কঠিন প্রশ্ন মনে হচ্ছে না? চরম কঠিন না? এই যে ল্যাডের আইডিয়াটা কোথা থেকে আসলো? বিহেভিয়ারিস্ট থিওরির ক্রিটিসিজম থেকে এসেছে। বিহেভিয়ারিস্টরা কি বলেছে? বাচ্চাদের মাথার মোটা হচ্ছে ব্রেনটা পুরোটা একটা ব্ল্যাঙ্ক স্লেট, ওখানে আমরা যা লিখবো শুধু সেইটুকুই তারা শিখবে। যদি তাই হতো তাহলে একটা 2 বছরের বাচ্চা যে পরিমাণ কথা বলে সেটা শেখাতে বাপ-মার 50 বছর লাগতো, isn't it? ওরা Yes, যে ma'am. পরিমাণ কথা বলা শুরু করে, that is the point. So behavior said that okay, the brain of the child is just like a blank slate. এখানে কিছু লেখা নেই, তুমি লিখবা আমি ভাত খাবো, এটুকুই শিখবে আমি ভাত খাবো।
তুমি লিখবা I go to school, ও শুধু এইটুকুই শিখবে I go to school, but the actual scenario is not like that. If you just teach your child I will go to school, then he will start or she will start making so many sentences with that. She will say, I'll go to the park, I'll go to your office, I'll go to Nanabari, I'll go to Dadabari. Don't they do that? তারা তো এটাই করে নাকি? Yes, ma'am. Yes, miss. Yes, miss. তাহলে এখন বাবা মারা কিভাবে ধরে ধরে শেখায়? বলো, আমি স্কুলে যাব, আমি দাদা বাড়ি যাব, আমি নানা বাড়ি যাব, আমি তোমার অফিসে যাব, আমি পাড়ার দোকানে যাব, আমি বাজারে যাব। No. So this is the problem with the behaviorist theory. They say that the child doesn't have any capability to create new language, to create new sentence, to create new concept. Chomsky said that is totally wrong. The child brain is not like a blank slate. যদি তাই হতো তাহলে একটা বাচ্চা একটা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার উপর বেস করে এত অসংখ্য সেন্টেন্স কিভাবে সে তৈরি করে? Definitely there is something inside the brain. এই আইডিয়াটাকে সে নাম দিয়েছে কি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন ডিভাইস। He says that there is some mechanism, there is something, some innate capability, some internal capability in the mind of a child, and that he gave the name of that mechanism language acquisition device. He says that this device helps the child to create thousands of sentences. So when the child completely learned the structure, for example, যখন একটা বাচ্চা পুরোপুরি স্ট্রাকচার শিখে গেল, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, ঠিক আছে, এরপর থেকে সে নিজে নিজে সেন্টেন্স বানাতে শুরু করে। সারাক্ষণ দেখবা বাচ্চারা কথা বলে, এটা কেন হলো, ও কেন এটা করলো, ও কেন এটা খাবে। বাচ্চারা এরকম করে না? করে কিনা? Yes, ma'am. ওরা 1 কোটি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে খালি একটা জিনিসের উপরে। তুমি এটা কেন Yes, করলে, ma'am. আমি কেন যাব না, কেন হবে না, ও কেন এটা বললো। সো সি देयर মাইন্ড ইজ সো ইনকিউজিটিভ। ওকে, তাদের মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন, অনেক চিন্তা, অনেক ভাবনা। তো চমস্কি বলছে, আরে বাচ্চার যদি ব্রেনটা ব্ল্যাঙ্ক স্লেটই হতো, ওর মনে এত প্রশ্ন কোথা থেকে আসে? That's why he gave the theory, that is hypothetical theory, LAD, language acquisition device. He says that there is something inside the brain of the child that helps the child to learn the language such a high rate, rapid rate. একটা 2 বছর থেকে 4 বছরের বাচ্চাকে তোমরা খেয়াল করে দেখবা যে সে কত ধরনের নতুন নতুন কথা, নতুন নতুন সেন্টেন্স, নতুন নতুন কনসেপ্ট সে আবিষ্কার করে। So what is the thing? What is this LAD? Now let's know about LAD. তো প্রথমেই তো আমরা জানলাম, so LAD is some sort of innate mechanism that helps the child to learn the language. প্রথম কথা হচ্ছে এটা। সেকেন্ড কথা, this LAD is universal. This LAD is universal in every person. প্রত্যেকটা বাচ্চার মাথায় ল্যাড থাকবে। এরকম না যে আমেরিকানরা খুব ভালো খায় দেয়, ওরা অনেক স্মার্ট, ওদের মাথায় আছে, আর আমাদের বাচ্চাগুলো একটু বোকাশোকা, এদের মাথায় নেই। নো, it is similar and it is inherent in every human brain. So it is not only innate, it is inherent and it is similar everywhere. পৃথিবীর যে প্রান্তেই যাও প্রত্যেক প্রান্তে বাচ্চাদের দেখবা একই ভাবে তারা ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখছে, ল্যাডটাকে কাজে লাগিয়ে। ওকে, নেক্সট ওয়ান, অ্যাকর্ডিং টু চমস্কি, as soon as a child is born, যেই না মাত্র বাচ্চাটা জন্মালো, বাচ্চা জন্মানোর সাথে সাথে আশেপাশের লোকজন কি করে বলো তো? ধরো একটা বাচ্চা জন্মিয়েছে, হসপিটালে গেছে সবাই দেখতে, কি করে তারা? কার মতো হয়েছে, কেমন হয়েছে, হ্যাঁ, বাচ্চাটাকে আদর করে, ওরে সোনা পাখি কি সুন্দর হয়েছে, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, কত কিছু বলে না? ইয়েস ম্যাম। এগুলোকে কি বলা হয় বলো? প্রেজ। এগুলো আউটপুট না ইনপুট? ইনপুট। তার মানে বাচ্চা জন্মায় সারতেও পারে না, ওর মাথার মধ্যে ইনপুট ঢুকতে থাকে ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে,
Yeah. So as soon as the child is born, the lad is activated. So it is activated as soon as the child is born. So when the child is born, instantly it starts getting the language input, এবং যেই না তার মাথায় ল্যাঙ্গুয়েজ ইনপুট তার কানের মধ্যে দিয়ে ঢোকা শুরু করে, the lad gets triggered up, the lad gets activated, তার মানে তার মাথার মধ্যে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন ডিভাইস অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায়। এই পর্যন্ত ক্লিয়ার? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ওকে, এবার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট শুনবো, ইউজি, ইউনিভার্সাল গ্রামার। ইউনিভার্সাল গ্রামার চমস্কির মতে, অ্যাকর্ডিং টু চমস্কি, এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন ডিভাইস, এর মধ্যে আসলে কি আছে? He said that in the language acquisition device there is universal grammar. What is universal grammar? Universal grammar এর কোশ্চেনটা আমরা আলাদাভাবে পড়বো, খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস, মজা পাবা তোমরা। So according to Chomsky, what is universal grammar? Universal grammar is some sort of sutra, rules, okay, that is common in every language. উদাহরণ দাও তো দেখি বোঝো কিনা তোমরা জিনিসটা। একটা বাচ্চা, এখন ধরো আমি যদি বলি বাচ্চার মাথায় ল্যাড আছে, আচ্ছা বাচ্চার মাথায় মনে হয় ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সটেনশন ডিভাইস আছে। এখন ব্রিটেনের বাচ্চারা ইংলিশে কথা বলে, বাংলাদেশের বাচ্চারা বাংলায় কথা বলে, তারপরে কোরিয়ার বাচ্চারা কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে, এক একটা ল্যাঙ্গুয়েজের জিনিস আলাদা। তার মানে কি, মানে সৃষ্টিকর্তা কি ধরে ধরে এটা বাংলাদেশের বাচ্চাদের ল্যাড, এটা আমেরিকার বাচ্চার ল্যাড, এটা কোরিয়ান বাচ্চাদের ল্যাড, এভাবে সেট করে দেয়? No, ma'am. All same as you said. All same, তাই না? তার মানে কি নিশ্চয়ই প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে বেসিক কিছু মিল আছে। Yes, like fun Yeah. language, like expression. So what is that? Chomsky said that the lad has some sort of basic rules that is actually common in all languages. তার মানে যে কোনো ভাষার ইনপুটই তোমার মাথার মধ্যে ঢুকুক না কেন, যখনই লিঙ্গুইস্ট মানে ওই ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন ডিভাইসটা অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায়, বাচ্চা কি করে পিক করা শুরু করে, কি পিক করা শুরু করে? বেসিক স্ট্রাকচার গুলো, বেসিক স্ট্রাকচার। ফর এক্সাম্পল, এভরি ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দিস ওয়ার্ল্ড হ্যাভ নাউন, হ্যাভ ভার্ব, তাই না? নাউন ভার্ব সব ভাষাতে আছে, আছে না? So what the child do? The child starts picking up the basic things. এবং বাচ্চাটা দুনিয়ার যে প্রান্তে হোক না কেন, যেহেতু তার ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন ডিভাইস সেম, কেন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন ডিভাইসের মধ্যে যে বেসিক রুলস গুলো আছে, ওই বেসিক রুলস গুলো প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের সেম। সো every child's brain starts working in the similar way. পৃথিবীর যে প্রান্তে যাও, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের বাচ্চাই একইভাবে ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখা শুরু করে। যেমন ধরো কিভাবে, ফার্স্ট 3 months the child just make sounds, oh ah ko ka, just make these sounds, okay, এটাকে বলে cooing. Then after 3 months it starts using baba mammam dadam, এরকম বলতে থাকে না, বাবা মাম্মা, এরকম বাইলেবিয়াল সাউন্ড করে। এটা বাংলাদেশের বাচ্চারা বলে বাবা মাম্মা, আমরা শুনি বাবা মামা, হ্যাঁ। আর ইংলিশের মানে ইংলিশের বাচ্চারা বলে মাম্মা মাম্মা, ওরা শুনে মাম্মা মাম্মা। সেম প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে, ম্যাক্সিমাম ল্যাঙ্গুয়েজে এই যে মা শব্দটা বাইলেবিয়াল। কেন? Because the first activity, the first sound the child produce is bilabial. Baba, mama, dada. Okay, baba, mama, dada. এই যে দুই ঠোঁট একসাথে প্রেস করে, এটা বাচ্চারা আগে শেখে। তার মানে পৃথিবীর যে প্রান্তে যাও, মাম্মাম, বাব্বাব, এই সাউন্ড গুলো একইভাবে বাচ্চারা করে। তার মানে কি নিশ্চয়ই প্রত্যেকটা বাচ্চার যে ইনার ব্রেন মেকানিজম আছে সেম। Is it right? Yes. Is it right? So
Chomsky said that the universal grammar, this UG is inside the LAD. তার মানে আমাদের মাথার যে জায়গাটায় LAD নামক কোন একটা মেকানিজম আছে, ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার কোন একটা মেকানিজম আছে, যেটার মধ্যে বেসিক রুলস, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের বেসিক রুলস দেওয়া আছে, যে কারণে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে বাচ্চারা একইভাবে ল্যাঙ্গুয়েজের ডেভেলপমেন্টটা হয়। What they do first, they start with the bilabial sound, baba, mama, dada, etc. Then they start making single word, then two words, then incomplete sentence, then complete sentence, and after that huge number of sentence. পৃথিবীর যে প্রান্তে যাও বাচ্চারা ঠিক এভাবেই ল্যাঙ্গুয়েজ শেখে। প্রথমে কি করবে তারা? কুইং সাউন্ড করবে, কু কা এভাবে সাউন্ড করতে থাকবে। ওকে, ফর এক্সাম্পল, if the child is hungry, it just starts crying. So they just express their feelings with making sounds. Then after 3 months, they start these sounds, baba, mama, dada, etc. Okay. Then gradually they start making a single word, one word phrase. তারপরে যাবে তারা 2 words, তারপরে 3 words, তারপরে ভাঙা ভাঙা সেন্টেন্স। যেমন একটা বাচ্চা প্রথমে কখনো বলতে পারবে না, ধরো বাচ্চাটার নাম হচ্ছে আকাশ, বলতে পারবে না সে আকাশ পানি খাবে। ওকে, সরি, আকাশ বলতে পারবে না আমি পানি খাবো। প্রথমে সে কি শুনবে? সে মানুষ মায়ের কাছে শুনেছে আকাশ বাবা পানি খাবে, তুমি এই যে খাবে শব্দটা এটা সে পিক করবে। তখন সে কি বলবে? পানি খাবে, আকাশ পানি খাবে। এরপরে ধীরে ধীরে সে বুঝবে যে সাবজেক্ট ভার্ব প্রোনাউন ভার্ব অবজেক্ট এগুলো রিলেশনশিপটা, এন্ড ধীরে ধীরে তারপরে তার সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা ঠিক হবে। এবং এটা শুধুমাত্র বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে না, ইট ইজ কমন ইন অল দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, ইট ইজ দ্য ইউনিভার্সাল থিং। So the language learning process is universal. First 1 word, 2 word, 3 word, incomplete sentence, complete sentence, gradual trial and error correction, and the child gradually learns the efficiency in language. So how this can happen? This can only happen because we have something called language acquisition device, some sort of mechanism in our head. এবং ওটার মধ্যে কি আছে? ওটার মধ্যে সারা পৃথিবীর প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের বেসিক কিছু সিমিলারিটি যে আছে, দ্যাট ইজ ইউনিভার্সাল গ্রামার, ইট ইজ ইনসাইড দ্যাট। এবং যেই না মাত্র বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে ওই ল্যাঙ্গুয়েজ ইনপুটটা তার কানে ঢুকতে থাকে এবং ঢোকার সাথে সাথে তার ল্যাডটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যায়। এন্ড হোয়াট দ্য চাইল্ড ডাজ, ল্যাড অ্যাক্টিভেট হয়ে যাওয়ার পর সে ইউনিভার্সাল গ্রামারের উপর বেস করে ধীরে ধীরে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো বানাতে শুরু করে। And LAD is the proof. LAD is the proof that the child can learn can create so many new sentences যেটা বাবা মা কোশ্চিন কালো তার সামনে বলে নাই। And the LAD is the proof that the child can learn the language so rapidly. Within just 4 years, 4 to 6 years, the child is capable of saying every sentence possible in a language. যদি বিহেভিয়ার থিওরিতে ঠিক হতো তাহলে একটা ল্যাঙ্গুয়েজে যে কোটি কোটি সেন্টেন্স আছে ওটা একটা একটা ধরে ধরে শেখাতে গেলে সারা জীবনও শিখে শেষ করা যেত না। So the theory of Chomsky is that LAD is a very important mechanism, that is language acquisition device. It is inside, somewhere inside our left brain, and it is activated as soon as the child get the first language input, and the child use the universal grammar in the LAD because all the languages have some basic structure. As soon as the child learns the basic structure, it starts learning the language and gradually it starts creating the language by itself. So that is what the LAD does. LAD is some hypothetical concept of language acquisition mechanism. Clear? Yes, ma'am. Chat হয়ে গেছে তোমরা? Yes, ma'am. No, ma'am. আচ্ছা, ma'am. তোমাদেরকে 10 minutes ব্রেক অনেক দেই। কঠিন। চরম কঠিন সবে তো শুরু, বাট ইটস ইন্টারেস্টিং, ইউ নো। তুমি প্র্যাকটিক্যাল লাইফে প্রচুর পরিমাণে এক্সাম্পল পাবা। যেমন নিলয়, আশেপাশে তোমার মনে হয় ভাতিজারা আছে, তাই না? Yes, ma'am. কিভাবে জানেন ম্যাম?
তোমার পোস্ট থেকে। So what you can do one thing, ছোট বাচ্চারা যারা অনেক অনেক মনে বিশাল প্রশ্ন তাদের, ওদের সামনে বসে থাকবে, হ্যাঁ, এবং দেখবা একটা কথা খালি বলতে পারছো 1 কোটি কথা বানায় ফেলবে, and that is the interesting thing. You will learn, you will just see how beautifully that a child learns the language. ওকে, 10 মিনিটের ব্রেক, 10 মিনিট 15 মিনিট ব্রেক দিচ্ছি, আমরা আবার 7টায় শুরু করবো, ঠিক আছে? Okay, ma'am. ওকে Thank ম্যাম, you. থ্যাংক ইউ ম্যাম।
Okay, guys, are you back? Yes, ma'am. Yes, ma'am. তোমরা যাও নাই? Yes, ma'am. Ma'am, ছিলাম এখানে। Yes, ma'am. Okay. So let universal grammar যেটা মনে রাখবে, এটা আমরা ডিটেইলস করব in some other classes. After that, now as we started talking about the input in the language acquisition device, we talked briefly about input in the previous class. কেউ কি আমাকে বলতে পারবা ইনপুট সম্পর্কে কি বলেছিলাম? ইনপুট থিওরিটা কি? ইনপুট হাইপোথিসিসটা কারো মনে আছে? What is input? Follow the amount of language we hear or listen, or the amount of language actually go inside our head. Okay. And how does it go inside? By hearing or listening. By listening music or watching movie. Then Output can also be input. okay. So in the last class we actually learned a little bit about input. এখন আমি সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে চাই, ফর এক্সাম্পল whether it is English or French or German or Hindi, whatever it is. এখন মাথার মধ্যে যদি আমার কি ইনপুট না ঢোকানো হয়, আমি নিশ্চয়ই ওহি মারফত ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখে ফেলবো না। So definitely for language learning, input is the most important thing. So for second language acquisition, that is SLA, or first language acquisition, whatever it is, for language acquisition, input is the primary thing that we need to get. Without having input, we cannot learn a language. আচ্ছা, ইনপুট বোঝার আগে সবাই চলে এসেছে, তাই না? এখন আমি একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলবো, সবাই? Everyone Yes, ma'am. Okay. There Yes, is ma'am. one word that is known as interlanguage. লেখো, শব্দটা লেখো আমার সাথে। এটার থিওরিটা আমরা পরে পড়বো ইলাবোরেটলি আফটার দ্য মিড টার্ম। আমরা যখন মিড টার্মে পরে যাব তখন ইন্টারল্যাঙ্গুয়েজ ফসিলাইজেশন উইল টক অ্যাবাউট দিস থিংস। এখন আমাদের ইনপুট বোঝার জন্য এই শব্দটা একটু বুঝতে হবে। ফর এক্সাম্পল, আজকে কয় তারিখ? আজকে হচ্ছে 10 তারিখ, 10th November. Yes, today's 10. Okay? 10th Yeah. November. 10th November. So আজকে থেকে আমি ধরো সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা শুরু করলাম। আচ্ছা, আমার সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজটা কি? ধরো আমি সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শিখছি ইংলিশ। ওকে, ধরো বর্ষা হচ্ছে আমার টিচার। She is instructing me and I have started learning the language on 10th November. আচ্ছা, আমি নিশ্চয়ই ধরো আমার টোটাল হয়তো বা কোর্সটা শেষ করতে লেগে গেল, ধরো এটা হচ্ছে 2018 সালের নভেম্বর ছিল, আমি শেখা শুরু করেছি, আর আজকে 2020 সালের নভেম্বরে এসে 10ই নভেম্বরে এসে আমি মোটামুটি বেশ ভালো এক্সপার্ট স্পিকার হয়ে গেছি। এখন আমি এই 2018 সালের 10th নভেম্বর থেকে জাম্প করে 2020 সালে এক্সপার্ট স্পিকার হয়ে যেতে পারবো? No. ma'am. Gradually. আচ্ছা, তার মানে কি? Boshe is my teacher and she is instructing me, and gradually day by day I'm learning the language, I'm learning the vocabulary, I'm learning the grammatical rules, I'm trying to developing the fluency, I'm trying to using the language to communicate, and finally in the year 2020 on 10th November I gave an exam and I get a good result, and I'm confident that okay, I'm an expert user of this language. এখন এই যে এই প্রথম দিন থেকে শুরু করে একটু 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 করে আমি ল্যাঙ্গুয়েজটাতে আগালাম, তাই না? তার মানে ধরো আমি 10ই নভেম্বর 10টা ওয়ার্ড দিয়ে শুরু করেছিলাম, আমি 11ই নভেম্বরে গিয়ে হয়তো বা আরো 10টা ওয়ার্ড শিখলাম, তার মানে টোটাল আমার ওয়ার্ড শিখা কতটুকু হলো? 20টা। ধর 2019 সালের 1 জানুয়ারি গিয়ে আমি মোটামুটি 1000 শব্দ শিখে ফেললাম। আচ্ছা, এখন দেখো এই যে 10 তারিখে আমি শিখলাম 10টা ল্যাঙ্গুয়েজ,
তাহলে 10 তারিখে আমার ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার অবস্থাটা কতটুকু? I know 10 ল্যাঙ্গুয়েজ। 11 তারিখে আমি আরো 10টা ওয়ার্ড শিখলাম, টোটাল আমি কতগুলো শব্দ শিখেছি? 20 ল্যাঙ্গুয়েজ। হয়তোবা 1 জানুয়ারিতে গিয়ে আমার টোটাল ভাষা শেখা হচ্ছে 1000টা, হয়তোবা 1 মার্চে গিয়ে আমি টোটাল মোটামুটি সব গ্রামাটিক্যাল রুলস শিখে ফেললাম। What does it mean? Every day we develop our language learning, isn't it? Yes. প্রত্যেকটা দিন যে কোনো একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে আমরা যেটুকু ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেছি সেটাকে বলা হয় ইন্টার ল্যাঙ্গুয়েজ। It means from the starting point, gradually we are learning, and learning is complete. It means এই প্রথম শুরু করা থেকে শেষ একদম এক্সপার্ট হওয়া পর্যন্ত আমাদের প্রতি মুহূর্তে বা প্রতি দিনে ল্যাঙ্গুয়েজটার যে অবস্থা, মানে ল্যাঙ্গুয়েজটা আমরা যতটুকু শিখেছি, যতটুকু ইউজ করার ক্ষমতা হয়েছে, ওই প্রত্যেকটা ওই একটা নির্দিষ্ট সময়ের অবস্থাকেই বলা হচ্ছে আমাদের ইন্টার ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা ক্লিয়ার না হলে আমাকে আবার বলো, আবার ক্লিয়ার করতে হবে, বলো। Which means gradually we are developing. ম্যাম আর একটু ক্লিয়ার করে বললে ভালো হয়। যেটা বললাম, suppose for example you have started learning a language. This is the first day, okay, this is the second day, this is the third day, this is the fourth day. Gradually on 100th day you became an expert. এখন ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, এভাবে প্রত্যেক দিন ধরো তুমি ফার্স্ট ডে তে শিখেছো 10টা ওয়ার্ড, তার মানে ফার্স্ট ডে তে ওই যে ল্যাঙ্গুয়েজ যেটুকু তুমি শিখেছো ওইটাই হচ্ছে তোমার ইন্টার ল্যাঙ্গুয়েজ। মানে কোন ল্যাঙ্গুয়েজটুকু কোন পর্যন্ত ওই নির্দিষ্ট সময়। ইয়া, Is it process? it is not process, it is your condition. It is your condition, inter language. এই ধরো ফার্স্ট ডে তে তুমি শিখলা 10টা ওয়ার্ডস, তার মানে ফার্স্ট ডে তে তোমার ইন্টার ল্যাঙ্গুয়েজ কি? তুমি 10টা ওয়ার্ডস জানো। সেকেন্ড ডে তে তুমি আরো 10টা ওয়ার্ড শিখেছো, মোটামুটি তুমি কয়টা ওয়ার্ড শিখলে দুদিন মিলিয়ে? 20. কয়টা ওয়ার্ড শিখলে? 20। তার মানে সেকেন্ড ডে তে তোমার ইন্টার ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে তুমি মোটামুটি ওই ভাষায় 20টা ওয়ার্ড জানো। সো ইন্টার ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ অ্যাকচুয়ালি the condition of the learner on a particular time, on a particular situation, how much of the language he has learned. Clear? Yes. Which means we are gradually developing every day if we learn. Yeah, you are we যখন আমরা যে কোনো ভাষা শিখি আমরা কি হয় গ্র্যাজুয়ালি ডেভেলপ করতে থাকি না। আমি কি একবারে পুরোটা শিখে ফেলতে পারবো না তো। ধরো আজকে আমি শুরু করলাম, আমি আজকে অল্প একটু শিখলাম, এই যেটুকু শিখেছি এটাই হচ্ছে আজকে আমার ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার অবস্থা। এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার আজকের দিনের আমার অবস্থা, এটাই হচ্ছে আজকের আমার ইন্টার ল্যাঙ্গুয়েজ। আবার হয়তো আমি 10 দিন পরে মোটামুটি 100টা ওয়ার্ড শিখে ফেলেছি, তার মানে 10 দিন পরে ওই নির্দিষ্ট সময় আমার ইন্টার ল্যাঙ্গুয়েজ কি? আমার ইন্টার ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে কি পরিমাণ ল্যাঙ্গুয়েজ আমার ভেতরে এন্টার করেছে, কি পরিমাণ ল্যাঙ্গুয়েজ আমি আসলে ইনটেক করতে পেরেছি। তাহলে আমার ইনটেকটা কি? 100 ল্যাঙ্গুয়েজ, এটাই হচ্ছে আমার ইন্টার ল্যাঙ্গুয়েজ। ইয়েস ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। Now, to know about the intake, it is very important to understand the interlanguage. আচ্ছা, চমস্কির পরে অনেক থিওরিস আছে, অনেক লিঙ্গুইস্ট আছে যাদের কথা আমাদের জানতে হবে। একজনের কথা আমাদের অবশ্যই জানতে হবে, হি ইজ ক্রাশন এন্ড এসএলএ একে অন্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ওকে, both are closely interlinked. Krashen gave some hypotheses. One of the hypotheses is input hypothesis. Okay. He said that okay, whatever idea, whatever input we are getting, যেমন ধরো তুমি একজন টিচার, তুমি একটা ক্লাসে শেখাচ্ছো, একটা ক্লাসে সেটা ইয়াং লার্নারদের ক্লাস হতে পারে কিংবা ধরো অ্যাডাল্ট লার্নারদের ক্লাস হতে পারে, তুমি তাদেরকে ইংলিশ ভাষাটা শেখাবে। তুমি কি প্রথম দিন গিয়ে তাদেরকে কন্ডিশনাল শিখিয়ে ফেলবে? নো ম্যাম। একটা বাচ্চাকে যখন আমরা ইংলিশ শেখাই প্রথম দিন কি তাকে ওয়ার্ড শেখাই না লেটার শেখাই?
Letter. লেটার। লেটার শেখায়। এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সগুলো থাকে ইউনিভার্সিটিতে, ঠিক আছে, যারা যেমন ধর তুমি স্প্যানিশ শিখতে যাচ্ছ, তুমি স্প্যানিশে কি একটা শব্দ চেনো, একটা লেটারও চেনো? নো ম্যাম। নো। তার মানে তোমাকে যখন তোমার টিচার স্প্যানিশ শিখাবে, প্রথমে কি দিয়ে শিখাবে? লেটার দিয়ে শেখাবে। ইয়েস ম্যাম। ওকে, তার মানে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং, একটা বাচ্চা যেভাবে তার মাতৃভাষা শেখে, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং, তুমি যখন প্রথম নতুন একটা ভাষা শিখবে, দুটো ভাষার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে শেখার পদ্ধতিতে? দুটো কিন্তু তুমি কি শিখছো, প্রথমে লেটার শিখছো, তারপরে ওয়ার্ড মেকিং শিখছো, তারপরে ভোকাবুলারি বাড়াচ্ছো, তারপরে বিভিন্ন নাউনের নাম শিখছো, কাউন্টিং শিখছো, প্রোনাউন শিখছো, ওয়ার্ড শিখছো, তারপরে তুমি সিম্পল সেন্টেন্স বানানো শিখছো, তারপরে তুমি গ্রামাটিক্যাল আইটেম শিখছো, জটিল গ্রামাটিক্যাল আইটেম শিখছো, তারপরেই তো তুমি এক্সপার্ট হচ্ছো, তাই নয় কি? ইয়েস ম্যাম। Okay. So what does it mean? It doesn't matter if it is the first language. It doesn't matter it is the second language. Input খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং ইনপুটের নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট একটা ব্যাপার আছে। ইচ্ছা মতো তোমাকে ফার্স্ট দিন তুমি শিখতে গেছো, তোমাকে ওয়ার্ড শিখিয়ে দিবে, তুমি তো ভয় আছে সেদিনই ইস্তফা দিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা বন্ধ করে দেবে। আবার একটা বাচ্চা স্কুলে গেছে, ফার্স্ট দিনই যদি তাকে এখন বড় বড় কঠিন ওয়ার্ড শেখানো হয়, he cannot learn. So what is the theory? Krashen said that when we are thinking about giving the input, ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং বা ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং এর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ইনপুট। তুমি যা ইচ্ছা তাই স্টুডেন্টকে শেখালেই সে শিখতে পারবে না, তার বদহজম হবে, বা হয়তোবা তার চেয়ে মানে সে যা জানে তার চেয়ে আবার কম শেখাচ্ছ। সো ইনপুটটার নেচার ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো অ্যাকর্ডিং টু Krashen, whenever we are learning or teaching a second language or first language, the input must have some criteria. The first one is input must be comprehensible. What does it mean? Elaborate. Comprehensible means understandable. Understandable. এখন ধরো নিলয় আজকে প্রথম দিন ক্লাসে এসেছে ইংলিশ শিখতে। He is an adult learner and he doesn't know anything about English. He doesn't even know the letters. আমি টিচার, আমি প্রথম দিনই তাকে বলছি, hello, I am your teacher and I welcome you all in this class, and you know it's not a very difficult course. নিলয় কি বুঝবে? কিছুই বুঝবে না। কিছুই বুঝবে না। তার মানে ইনপুটটা কম্প্রিহেন্সিবল হলো নাকি হলো না? হলো না। হলো না। সো ইনপুট যদি তোমার লার্নার বুঝতেই না পারে তুমি কি শেখাচ্ছ, তাহলে ও কি শিখবে? What he can learn. So the first criteria of input is that input must be understandable. So whether you are teaching a young learner or an adult learner, you must give the input that he can understand. আচ্ছা, তার মানে understandable input কেমন হতে পারে? The input must be easy. যেমন ধরো তোমাদেরকে এখানে যে আমি এত মানে ক্রিটিক্যাল টপিক গুলো পড়াচ্ছি, আমি যদি তোমাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল লাইফের উদাহরণ না দিই, তোমাদের কি ইনপুটটা মাথায় ঢুকবে? No, ma'am. No, ma'am. No. No. So this is what input does. Input must be understandable. তোমরা যারা টিচার হবা সবসময় একটা জিনিস মনে রাখবে, ইনপুট তুমি যা দিচ্ছ সেটা তুমি তোমার বাচ্চাকে শেখাও, তুমি স্কুলের স্টুডেন্টদের শেখাও, বাকি অ্যাডাল্ট লার্নারদের শেখাও, try to give input of small amount, easily understandable, and always try to give examples. Example দিলে মাথার মধ্যে জিনিসটা ভালো করে ঢোকে, ঠিক আছে? তার মানে ইনপুট হতে হবে কম্প্রিহেন্সিবল। ফর এক্সাম্পল, এখন তোমাদের মনে হতে পারে যে আচ্ছা আমি একটা ছোট বাচ্চাকে একটা ইনপুট দিচ্ছি, ওটা কম্প্রিহেন্সিবল কেমন হবে? ধরো তুমি বললা ধরো ওর বইয়ে একটা ছবি আছে, ছবিটা হচ্ছে একটা আমব্রেলা। বাচ্চাটাকে তুমি বারবার ওই যে যেটা মাথায় দাও, আচ্ছা বাচ্চাটা হয়তো কোনোদিন আমব্রেলা দেখেনি, এখন তুমি এটাকে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল কিভাবে বানাবা বলো তো?
যাতে বাচ্চারা বুঝতে পারে কোন জিনিসটাকে আমব্রেলা বলা হয়? Bring real umbrella in class. Yeah, that is the thing. এটাকে বলা হয় realia. Okay, so show them the real object, or show the audio, show the video. Okay, so what happens if you can make the input understandable in any way, then the learning will be successful. তার মানে ইনপুটের প্রথম ক্রাইটেরিয়া কি? ইনপুটটাকে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হতে হবে। তার মানে ইনপুটের নেচার কেমন হবে? আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। এ পর্যন্ত ক্লিয়ার? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Second point, Prashan said that the input, আচ্ছা এখন ইনপুট যে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হবে কিভাবে তোমরা বুঝবা? Prashan ইনপুটের একটা লেভেল নির্ধারণ করেছে। What is the level? There is a theory of I plus 1. এখানে I মানে হচ্ছে ইন্টার ল্যাঙ্গুয়েজ। এইমাত্র যেটা পড়ে আসলাম, ইন্টার ল্যাঙ্গুয়েজ। আচ্ছা, I ইন্টার ল্যাঙ্গুয়েজ মানে কি? Gradually developing. Yeah, the learned language of a learner in a particular time. যেটুকু পরিমাণ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নারের ইনটেক হয়েছে, লার্নার ভেতরে শিখতে পেরেছে যে কোনো সময়। এখন প্রাশন বলছে যে আচ্ছা যেমন ধরো আমার এই ক্লাসে এখন তোমরা 12 জন স্টুডেন্ট আছো, 12 স্টুডেন্টস। ওকে, হয়তোবা বর্ষা অনেক তাড়াতাড়ি বুঝছে, হয়তোবা শরীফা একটু ধীরে বুঝছে, হয়তোবা রিফাতের বুঝতে আর একটু বেশি সময় লাগছে। এমনই হওয়ার কথা না, কারণ হাতের 5টা আঙ্গুল যেমন সমান হয় না, প্রত্যেকটা লার্নার কিন্তু ডিফারেন্ট। Every learner is individual, every learner is unique, তাই না? এখন আমি যদি চিন্তা করি যে বর্ষা সবচেয়ে ভালো বোঝে, ওকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে মোটামুটি প্রত্যেকদিন যে পরিমাণ পড়াবো সেটা পরিমাণ নির্ধারণ করি, তাহলে এটা শরীফা রিফাত এরা ঠিক মতো বুঝতে পারবে? নো ম্যাম। তাহলে কি আমার শিক্ষাদান পদ্ধতিটা ঠিক হলো? নো। No. So what I have to do? এখন প্রাশন বলতে যাচ্ছে কোনো একজন লার্নারকে, ভালো করে বোঝো জিনিসটা, কোনো একজন লার্নার যে পরিমাণ শিখেছে একটা দিন, তার চেয়ে একটু পরিমাণ বেশি শেখাতে হবে। এবং তোমরা কি মজার ব্যাপার জানো কি এই পরিমাণটা কি? অনেকেই বলে যে একদিনে 100টা শব্দ শিখেছে, 20টা শব্দ শিখেছে, বাট হাইয়েস্ট 15 ওয়ার্ডস, তার বেশি শিখলে গন্ডগোল হবে। 15 ওয়ার্ডসের বেশি। এবং শুধু তাই না, স্কুলে যখন তোমরা বইগুলো দেখো, স্কুলের বইগুলো তৈরি করা একটা ওয়ার্ড লিমিট থাকে। যেমন 1 এর বইয়ের চেয়ে হয়তোবা 20টা বা 25টা নিউ শব্দ 2 এর বইতে থাকতে পারবে, তার বেশি থাকবে না। Because otherwise the children cannot take it. নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট করা থাকে। So what Prashan is saying, suppose today is 10th November. ধরো আজকে নিশিতা ইন্টার ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে মোটামুটি 10টা ওয়ার্ড শিখেছে, ঠিক আছে? প্রথম দিন শিখেছিল যে 5টা ওয়ার্ড, আজকে শিখেছে 5টা ওয়ার্ড, টোটাল তার ওয়ার্ড কাউন্ট হচ্ছে 10টা। তাহলে আজকে আমি তাকে আর মাত্র 1 পরিমাণ শেখাতে পারবো। এখানে 1 পরিমাণটা হচ্ছে আর অল্প একটু শেখাতে পারবো। বা আচ্ছা, এটা টাইমটা একটু দিলো। সাপোজ ধরো নিশিতা প্রথম দিন শিখেছে হচ্ছে 10টা ওয়ার্ডস, সেকেন্ড দিন শিখেছে আরো 10টা, টোটাল 20টা ওয়ার্ড সে শিখেছে। তার মানে আজকে ওর অলরেডি মাথার মধ্যে কয়টা ওয়ার্ড রয়েছে? কয়টা ওয়ার্ড আছে? 20 ইন্টার ল্যাঙ্গুয়েজ। তো আজকে যখন ও ক্লাসে আসবে তখন আমি ওকে আর কতটুকু শেখাতে পারবো? আর এই 20 চেয়ে অল্প একটু বেশি শেখাতে পারবো। এখন ও যদি প্রতিদিন 10টা করে শিখতে পারে, তাহলে আমি হয়তো আর 10টা শেখাতে পারবো। কিন্তু যদি আমি 30টা ওয়ার্ড ওকে শেখাতে চাই, ওকে শিখতে পারবে? নো ম্যাম। নো। আবার যেমন ধরো যদি এমন হয় নিলয় একদিনে 5টা বেশি শব্দ শিখতে পারে না, 5টা 10টা শিখেছে, আজকে ওর 10টা আছে, তাহলে আমি কি আজকে জোর করে ঠেসে বেঁধে 20টা শব্দ শিখা দিতে পারবো? নো। No. So Prashan বলছে
আমরা যে পরিমাণ ইনপুট একটা স্টুডেন্টকে প্রত্যেকদিন দিতে পারি সেটার একটা পরিমাণ আছে। পরিমাণটা কি? সাপোজ ইফ হি নোজ দিস অ্যামাউন্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অন এ পার্টিকুলার ডে, তুমি তাকে একটু বেশি শেখাতে পারবা, অনেক বেশি তাকে শেখানো যাবে না, কারণ তাহলে কখনোই ওই ইনপুটটা কি হবে না, Comprehensive. ইনটেক হবে না। Oh, আচ্ছা আচ্ছা। So what is it? If you know this amount, আজকে ধরো তুমি এই পর্যন্ত জানো, তোমাকে আজকে আমি আর এইটুকু যোগ করতে পারবো, কিন্তু আমি আজকে তোমাকে এতখানি শিখিয়ে দিতে পারবো না। সো হিয়ার আই মিনস ইন্টার ল্যাঙ্গুয়েজ, তার মানে যেটুকু অলরেডি তুমি শিখে আছো আজকে পর্যন্ত, আর ওয়ান মিনস স্মল অ্যামাউন্ট অফ ইনপুট দ্যাট ইউ ক্যান টেক, নট ভেরি হিউজ। যেমন ধরো নীলয় হয়তো 5টা ওয়ার্ড প্রতিদিন শিখতে পারে, এখন আমি যদি ওকে একটা ওয়ার্ড শেখাই আজকে, এটাও কি ঠিক হবে? কম হয়ে যাবে। কম হয়ে যাবে, তাহলে ইনপুট কি তখন পারফেক্ট হবে? নো। নো। সো one doesn't mean যে একদম তুমি একটা ওয়ার্ড শিখাবা। One means based on the individual learner, based on the capability, intelligence, understanding, motivation of the individual learner, ও আজকে যতটুকু জানে তার চেয়ে সেই ভাবে এভারেজ করে অল্প একটু অ্যাড করতে হবে, কিন্তু অনেক বেশি তাকে শেখানো যাবে না। Then the input cannot be intake. So what is the level of input? First, Krashan said the nature of input should be understandable, যে বোঝা যায় এমন কিছু, এমন ভাবে এমন ইনপুট দিতে হবে। সেকেন্ডলি কি মানে ইনপুটের লেভেলটা কেমন হবে? লার্নার একদিন মানে আজকের দিনে লার্নার যতটুকু অলরেডি জানে তার থেকে একটু বেশি দেওয়া যাবে, অনেক বেশি তাকে শেখানো যাবে না। So the language learning is a continuous process and you have to teach the learner by small amount, day by day, একটু একটু করে তাকে শেখাতে হবে। Is it clear? এটুকু ক্লিয়ার? কামল? Yes. কামরুল হাসান? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ওকে, কোনো কনফিউশন এ পর্যন্ত? No, ma'am. আচ্ছা, আর থার্ড আর একটা কথা বলেছো ইনপুট নিয়ে, input must be enough, much, the amount must be enough. Do you remember in the last class I told you যে আমি তোমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছি, কিন্তু এত যে ইনপুট দিলাম তার কতটুকু ইনটেক হতে পারবে? পুরাটা কি ইনটেক হবে? No, ma'am. No, no, ma'am. রিসার্চ বলে একটা মানুষ সারাদিন যে পরিমাণ ইনপুট পায় তার 80% ভুলে যায়, বাদ বাকি 20% তার ইনটেক হয়। এখন যদি ধরো আজকে আমি ক্লাসে ইফ আই সেড অনলি 2 ওয়ার্ডস, তাহলে কি ইনপুটটা এনাফ হলো? ধরো তুমি শিখতে পারো 10টা ওয়ার্ডস, আমি তোমাকে মাত্র 2টো ওয়ার্ডস দিলাম, তাহলে কি তোমার ইনপুটটা প্রপার হচ্ছে? No, ma'am. নো। No, ma'am. So what we have to do, আমি শেখাচ্ছি ঠিক আছে, but you should be in an environment where you can continuously listen to English music, watch English videos, listen to the teacher talks between the students. যে ঠিক আছে আমি ক্লাসে বসে যে আমি শব্দগুলো শুনছি, কথাগুলো শুনছি, অনেক কিছুর মাঝখান থেকে যেন ধীরে ধীরে আমার ল্যাঙ্গুয়েজ ইনপুটটা কনসিয়াসলি or naturally spontaneously মাথার মধ্যে ঢুকতে থাকে। তার মানে এই প্রসেসটা হচ্ছে তোমার লার্নিং। তাকাও, এটা তোমাকে আমি লার্নিং প্রসেসে শেখাচ্ছি, আর তোমাকে অ্যাকুইজিশনের মধ্যে থাকতে হবে। যে শুধুমাত্র টিচার ধরে ভেঙে তোমাকে 10টা বার শিখিয়ে দিয়েছে তাহলে কি হবে? হবে না। সো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, উই হ্যাভ টু টেক দ্য ইনপুট ফ্রম আওয়ার সারাউন্ডিংস টু। কারণ আমি যদি আমার চারপাশ থেকে শুনেও কিন্তু আমি অনেক কিছু পিক করব। আমি 10টা ওয়ার্ডস হয়তো শুনলাম, হয়তো একটাই পিক করলাম, বাট at least that is my acquisition. So Krashan said that the amount or এটাকে বলা যায় এক্সপোজার, মানে ল্যাঙ্গুয়েজের এক্সপোজারটা কেমন হতে হবে? ল্যাঙ্গুয়েজের এক্সপোজারটা অবশ্যই আমার থাকতে হবে। যেমন আমাদের দেশে যে প্রথম দিন বলেছিলাম, আমাদের দেশে বাচ্চারা
ঠিক যে সময় ইংলিশ শেখে সে সময় বাংলা শেখে। বাংলায় তারা ফ্লুয়েন্ট হয়ে যায় কারণ তারা প্রচুর এক্সপোজার পায়, চারপাশে প্রচুর ল্যাঙ্গুয়েজ তারা শুনে 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 তারা অনেক কিছু পিক করে, তাকে জোর করে ধরে ক্লাসে পড়াতে হচ্ছে না। আর ইংলিশটা যদিও বাংলার সাথে সাথেই শুরু করা হয়, but still the students cannot develop the equal amount of fluency in English because the exposure is less. ঠিক আছে? তার মানে if you are teaching a language, তোমাকে অ্যামাউন্ট কি দিতে হবে I+1. at the same time শুধুমাত্র টিচার ধরে ধরে শেখালে যে তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাটা সাকসেসফুল হবে, it is not. at the same time you have to listen to music, you have to watch movies, you have to communicate with people, you have to observe the observation between people, you have to participate in conversation with your teachers, with your peers. So in that process, by acquisition, you can also develop your language ability. তার মানে এই যে enough, এটাকে বলা যেতে পারে এক্সপোজার। তার মানে যদি আমরা কোন একটা ল্যাঙ্গুয়েজে ফুলি ডেভেলপ হতে চাই, দেন প্রচুর পরিমাণে কম্প্রিহেন্সিবল ল্যাঙ্গুয়েজের মাঝখানে আমাদেরকে থাকতে হবে। That is the reason what happens that when a Bangladeshi goes to USA or UK without having that much skill in English, after 1 year they become very fluent in English. কেন? তাকে কিন্তু জোর করে কোনো ইংলিশ তাকে শেখানো হয়নি। সে কিভাবে শিখেছে? এনভায়রনমেন্ট এবং বলে এনভায়রনমেন্ট। যত তুমি ল্যাঙ্গুয়েজের এনভায়রনমেন্টের মধ্যে থাকবে তত তোমার ইনপুট বেশি হবে, তত তুমি ল্যাঙ্গুয়েজটা বেশি ডেভেলপ করতে পারবে। আর যেটা বলেছিলাম, which one is the most successful process, learning নাকি acquisition? Acquisition. তার মানে তোমার ইনপুট ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সপোজার যদি বেশি হয়, তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং দ্রুত হবে। So this is the theory of passion about input. What is that? The input, whatever language input we are getting. And language input বলতে আমরা কি বুঝি? For example, it can be book, it can be reading materials, it can be audio, it can be video. আচ্ছা, আবার কি হতে পারে? For example, you are living in abroad, তো তুমি যখন ফরেনারদের সাথে কথা বলবো ওটাও তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ ইনপুট। For example, when you are in the class, তুমি যখন টিচারের সাথে স্টুডেন্ট কথা বলছে সেটাও তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ ইনপুট। For example, when you are in the class and you are using English to speak with your friend, ওটাও তোমার জন্য ইনপুট। For example, লার্নার যে আউটপুটটা তৈরি করছে সেটাও কি আউটপুটটা কি? ওটাও একটা ইনপুট। ওটাও একটা input. So input can be of different categories. Ma'am, can be input, can be an output, isn't it? Because we are actually delivering what we learn. এই জন্য admin কত ক্লাসে দেখতে হবে। ইনপুট whenever তোমার মাথার মধ্যে কানের মধ্যে ইনপুটটা ঢুকছে, এটা ধীরে ধীরে তুমি প্রসেস করে ইনটেক বানাবা। ইনটেক মানে কি? যেটা তুমি শিখলা। ধরো আজকে ক্লাস আমি এত কাহিনী করে ফেললাম, ওকে, তোমাদের মাথার মধ্যে কোনটা ইনটেক থাকবে জানো? কোনটা? সেটা হচ্ছে বাচ্চারা কিভাবে এত শব্দ শিখে, পুটুর 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 করে কথা বলে। You know, the teacher is a good psychologist. This is the point. ওইটাই হচ্ছে তোমাদের ইনটেক। এবং ইনটেকটা যখন তোমরা প্রডিউস করবে, ধরো তুমি যে জিনিসটা শিখেছো আদনি, সেটা যখন তুমি কথা বলবে, তুমি লিখবে, এটা হচ্ছে তোমার আউটপুট। আউটপুটটাও এক ধরনের ইনটেক। কেন? কারণ সাপোজ ইউ আর ইউজিং দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ টু কমিউনিকেট উইথ ইয়ার ফ্রেন্ডস, বাট দে আর নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ধরো তুমি কথা বলতে চাচ্ছ, আই গো নট, ওকে, তুমি নতুন লার্নার যেহেতু, এখন দেখলে ওরা কিছু বুঝে না, ওরা তোমার দিকে অবাক হয়ে থাকে, এটা কি বলতেছো? তখন তুমি কি বুঝবা? ওকে, মাই ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোডাকশন ইজ নট কারেক্ট। তখন তুমি আবার কোথায় যাবা? আবার তুমি তোমার ইনটেকে ফেরত যাবা। আচ্ছা, আমি যেটা শিখেছিলাম এটা কি ঠিক আছে? that you have to go through trial and error process. ওকে, তারপরে তোমার আউটপুটটা এরপরে আবার কি হবে? ঠিক হয়ে যাবে। এর জন্য বলা হয় আউটপুট itself is also an input.
ওকে, আচ্ছা এখন ইনপুটের এই পর্যন্ত কি সবাই ক্লিয়ার হয়েছে? ইনপুটের থিসিস হাইপোথিসিসটা? Yes, ma'am. Ma'am. ওকে, নিলয় Nila, are you clear? Can you guys hear me? শোনা যাচ্ছে? Ma'am, আচ্ছা, এখন এই যে এত প্যাচাল করলাম ইনপুট নিয়ে, ঠিক আছে, ইনপুটটা তো মাথায় ঢুকলো। আচ্ছা, ইনপুট সেন্সরি দিয়ে ঢুকছে, মাথায় ঢুকছে, ওকে, ভালো কথা। So how does the input actually work? এখন for example, you are in the class, or you are among the foreigners, or you are in a very crowded environment where you are getting so much input. Okay, so how these inputs are actually turning into intake? আজকে না আমার অনেকগুলো টপিক কর্নার ক্লাস ছিল, মনে হচ্ছে ইনপুট পর্যন্ত আমাকে ইস্তফা দিতে হবে, তাই না? সবার কি একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে আজকে? কেউ কোনো কথা বলে না, কথা বলো। আমরা সবাই খুব মর্মাহত ম্যাম। কোনটা নিয়ে? এই পৃথিবীর নিষ্ঠুরতায়, এই যে এত কিছু পড়তে হয়। সেটা আর পৃথিবীর নিষ্ঠুরতা, তাই না? যখন বাবা হবো তখন যে নিজের আরো কত নিষ্ঠুর হবা তার কে বুঝাবে? তখন ছেলে মেয়েকে বলবা, তোরা জানিস আমি কত ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম, আমি পড়ালেখা কত ভালো ছিলাম। আরে তখন কি ইন্টেলিজেন্ট সবাই এক একজন, না? এটাই ম্যাম, মানুষ হয়ে জন্মানোর এই এক কষ্ট। সেটাও ঠিক, কিন্তু আমার কাছে আমার মনে হয় মানুষের কিছু জানলাম না, এটা তো আরো বড় কষ্ট। What is the difference between other spaces and me? সেটাও ঠিক। Yeah. So say steps of turning input into intake. যখন আমরা ইনপুটটা পাচ্ছি, খুব নরমাল কিছু টেকনিক, when we are actually getting the input, what happens? ইনপুটটা মাথায় ঢোকার সাথে সাথে ইনটেক যে হয়, ইনটেক হওয়ার পলিসিটা কি বলো তো? যখন তুমি প্রথমে ইনপুটটা পাচ্ছ, তোমার ফার্স্ট রিঅ্যাকশন কি হবে? First reaction. খুব জ্ঞানী গুণী ভাব চলে আসবে নিজের মধ্যে। আরে না, ইনপুটটাকে ইনটেক হতে হবে, না তো জ্ঞানীগুণী ভাব কোথা থেকে আসবে? ইনপুট মাথায় যখন ঢুকবে সেন্সরি পথে, ফার্স্টে তুমি এটা নোটিস করবে। নোটিসিং, the first thing is that you are noticing. For example, I am saying so many things today. If you are not noticing it, can you learn that? At No, first, ma'am. you have to figure out what I am saying. So the thing is that first of all, you will notice. Secondly, এখন যার পড়ালেখা করার ইচ্ছা নাই, সে কি এটা মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করবে? No, ma'am. No, ma'am. করবে না। তার মানে সেকেন্ড প্রসেস কি? Attention. If you want to learn, then you have to pay attention. Okay, attention is very important for making the input into intake, because if you are not paying attention, then no learning will take place. Okay, so after the attention, what will happen? The learner will process the information. Okay. Process the information. আচ্ছা, কিভাবে প্রসেস করে, কিভাবে এই প্রসেস করে জিনিসটা? ওকে, সো হাউ দ্য থিংস আর প্রসেসড, খুব মজার একটা জিনিস। when we learn any language, first of all আমরা কোনটাকে আগে ফোকাস করি বলো তো? আগে কি
গ্রামার ফোকাস করি না মানে ফোকাস করি? মানে Money. Meaning. Meaning. Very good, couple. So process is, first part is we focus on the meaning. Okay. Another thing is that we focus on the content word. Content word. Do you know what is content word? Yes, ma'am. Like What is it? Very good. Bolo, let's see. What's the ingredient inside the thing similar What word thing? only. that we Which are word? learning? Content word. Sentence content word গুলো আমরা কি ফোকাস করি? What is the content word? Noun, maybe. Excellent. There are 4 types of content words. মাথায় রাখো, এটা মরফোলজিতে পাবা। Noun, verb, adjective, adverb. For example, if I say I want to eat rice, এখানে content word কে কে? এখানে Rice, 4টা কন্টেন্ট eat, ওয়ার্ড ম্যাম, টু ছাড়া। I want, eat rice. মনে রাখবা, pronoun content word না। ট্র্যাডিশনাল গ্রামারে pronoun content word, বাট এখন যে গ্রামার আমরা ব্যবহার করি, লিঙ্গুইস্টিক্সে যে গ্রামার তোমরা পড়বা, সেখানে pronoun content word না। কেন? ধর এক্সাম্পল দেই আমি। এই যে আমি সেন্টেন্সটা লিখেছি, তাই না? আমি মুছে দিলাম দুটা। ফর এক্সাম্পল, আমি ধরো তোমাদেরকে বলছি want eat rice, সেন্টেন্সটা হয়তো গ্রামাটিক্যালি ইনকারেক্ট, কিন্তু আমার অর্থ কি প্রকাশ পেয়েছে? জি ম্যাম। Yes. You're hungry. প্রকাশ পেয়েছে। So I am কিন্তু hungry, কোন I পার্সনকে want আপনি eat ইন্ডিকেট rice. করছেন সেটা কিন্তু ম্যাম ক্লিয়ার না। অবশ্যই ক্লিয়ার নিলয়, ওই যে বললাম কমিউনিকেশন। শোনো আমার ডায়লগটা আবার, want eat rice. Tone, focus on the tone. Want eat rice. Okay, ধরো তুমি আমাকে কোয়েশ্চেন করলা, where are you going? আমি আমার সেন্টেন্স হওয়া উচিত ছিল I am going to university। আমি বললাম going university, গ্রামাটিক্যালি ইনকারেক্ট, কিন্তু মানে কি তুমি বুঝেছো নাকি বুঝো নাই? Yes, ma'am. We can বুঝেছো। understand. তার মানে content words are those words that are enough to express the meaning, এবং এগুলো ছাড়া সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার স্কেলিটন তৈরি হয় না। সেই ওয়ার্ডগুলো কি কি? নাউন, ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব। এখন দেখো আর দুটো ওয়ার্ড কি ছিল? I want to eat rice ছিল, I too, কি মানে দাঁড়াচ্ছে? উইদাউট দ্য কন্টেন্ট ওয়ার্ড মানে আছে Nothing. এগুলার? Gina. No, No ma'am. meaning। মানে I do, I on, I in, আরে ভাই এগুলো মানে কি? There's no meaning. So these ম্যাম are এটা not the content উপজাতীয়দের words. ভাষার মতো মনে হচ্ছিল, মানে মারাংতন পাহাড়ে Yeah. গিয়েছিলাম, ওদের ভাষাগুলো অনেকটা এগুলোকে এমন বলা ম্যাম। হয় ফাংশনাল ওয়ার্ড। ফাংশনাল ওয়ার্ড কোনগুলো? কনজাংশন, আর্টিকেল, প্রেপোজিশন, প্রোনাউন, তারপরে হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটর, কোয়ান্টিফায়ার, মানে যেগুলো গ্রামাটিক্যাল কাজ করে, কিন্তু ওগুলো ছাড়াও সেন্টেন্সের মানে তুমি বোঝাতে পারবা, হয়তো গ্রামাটিক্যালি ইনকারেক্ট হবে, বাট সেন্টেন্সের মানে তুমি বোঝাতে পারবা। সেগুলো কি দিয়ে? কন্টেন্ট ওয়ার্ড দিয়ে। এবং আমরা যখন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখি, প্রথমে এই কন্টেন্ট ওয়ার্ড গুলো শিখি। We focus on the content word first. Content word গুলো কি? Noun, verb, adjective, adverb. মানে which things are very important to understand the meaning. So for learning something, আমরা যখন কোনো কিছু ইনপুট শুনি, আমরা প্রথমেই ফোকাস করি কিসের উপরে? মিনিং এর উপরে। এবং মিনিংটা কিসের উপরে ডিপেন্ড করে? কন্টেন্ট ওয়ার্ডের উপরে। ঠিক আছে? Ma'am, there is a saying that in our continent we face a lot of problem in our speaking because we focus on like 8 types of parts of speech. But if you notice, like Denmark or Finnish people, actually they usually speak English with that content words only. They have their own grammatical format. It is not Danish or Finnish, they have their own language. So they are not, there are some problems with the pronunciation, but whenever they are expert speakers too, they're also focusing on the correct format. For example, যেমন ধরো আজকালকার ইংলিশকে বলা হয় কি?
বর্তমান যুগের ইংলিশকে কি বলা হয় জানো? No, ma'am. It is a bad language and it is only about যেটাকে বলতে পারি for communication. For example, তুমি ধরো ফিনল্যান্ডে গেছো বা তুমি ধরো আফ্রিকাতে গেছো, তুমি আফ্রিকান ল্যাঙ্গুয়েজ জানো না, আবার ওরা বাংলা জানে না, তুমি মোটামুটি ভাঙা ভাঙা ইংলিশ জানো, ও ভাঙা ভাঙা ইংলিশ জানে। Is So it the thing called is that, bastard language? yeah, Bastard language? Is it called English? not that actually, এখন হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ইংলিশেস বলে, ভ্যারিয়েশন, সো মেনি থিংস। সো ধরো আমি, নিলয় হচ্ছে আফ্রিকান, আমি হচ্ছে বাংলাদেশি, নিলয় পারে না বাংলা, আমি পারি না আফ্রিকা, ও পারে ভাঙা ভাঙা ইংলিশ, আমি পারি ভাঙা ভাঙা ইংলিশ। ও ধরো আপেলের দোকানদার, আমি হচ্ছে কাস্টমার গেলাম ওর দোকানে, ঠিক আছে? আমি গিয়ে বললাম আপেল দেখে, হাউ মাচ, হাউ মাচ, ওকে, হোয়াট ওয়াজ দ্য অ্যাকচুয়াল সেন্টেন্স, হাউ মাচ ডাজ ইট কস্ট, আমি বলতে পারি না। এখন ও মাছ শুনে বুঝে গেছে আমি টাকা মানে পরিমাণ যাতে আছে, টাকার অ্যামাউন্ট। ও আমাকে বললো কি 50 কিলো, 50 কিলো, আর ধরো টাকা হচ্ছে পেসো, বলো 50 পেসো কিলো, আর কিলো 50 পেসো। আচ্ছা, আমি বুঝে গেলাম কি 1 কিলোতে মানে 50 পেসোতে আমি 1 কিলো পাবো। তো এখন আমি বলতে পারছি না ইংলিশে যে গিভ মি 1 কিলো, আমি শুধু বললাম 1 কিলো, 1 কিলো। ও আমাকে প্যাকেট করে দিল, দিয়ে বললো টেক টেক, ও বলতে পারল না প্লিজ টেক ইট। তারপর আমি ধরো ওকে বললাম, ওকে টাকাটা দিলাম, ও আমাকে টাকা ফেরত দিচ্ছে, ও শুধু বলে চেঞ্জ চেঞ্জ, বা শুধু বলো টেক টেক। এখন কেউ কিন্তু কমপ্লিট সেন্টেন্স বলিনি, বলেছে কি? No, ma'am. No, ma'am. ইন্টারাকশন হয়েছে না হয়নি? হয়েছে। মিনিংফুল কমিউনিকেশন হয়েছে নাকি হয়নি? Yes, হয়েছে, because content word গুলোই ছিল। হয়েছে, yes. So that is why the main target of today's English is not good English, it is only to focus on communication. ওই যেটা নিলয় বললো, ভাঙা ভাঙা শুধু কন্টেন্ট ওয়ার্ড ইউজ করে, কোথায় ইউজ করে? যখন দুই পার্টি কেউ ইংলিশ জানে না, বাট আমার কমিউনিকেশন হলেই তো হলো বাবা, আমি তো সবাই মিলে লিটারেচার লিখতে যাবো না ইংলিশে। So the main focus is communication. কনসেপ্ট অ্যাকচুয়ালি আমি পেয়েছি আমার আমেরিকাতে, পেনসিলভেনিয়াতে একজনের সাথে পরিচয়। তো একদিন স্পিকিং করতেছিলাম ওনার সাথে, উনি বলতেছিল যে যে আমাদের স্পিকিংটা নাকি খুব ওয়েল অর্গানাইজড। হ্যাঁ, যেমন উই ফোকাস অল দ্য পার্টস ইন গ্রামাটিক্যাল। আরে এই ওয়েল অর্গানাইজ করতে গিয়ে তো আমাদের পোলাপান্ডা ফ্লুয়েন্ট হয় না, কাহিনী তো সেটাই। জি ম্যাম, ওই যে বললাম তোমার কমিউনিকেশন হয়েছে, কারণ কি তুমি খালি কন্টেন্ট ওয়ার্ড জানো, আমিও কন্টেন্ট ওয়ার্ড জানি, আমি কি আর কিছু লাগিয়েছি সাথে? না, বাট কমিউনিকেশন কমপ্লিটেড। আর আমাদের দেশে হচ্ছে বাবা গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট সেন্টেন্স লেখো, ভাবতে এরকম সবাই শেক্সপিয়ার হয়ে যাব। ওকে, ইট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি ইম্পর্টেন্ট, বাট ইয়া ডেফিনেটলি whenever you will be in academic arena you have to write grammatically correct sentences. আচ্ছা, ওটা আমরা পরে বলবো। ওকে, সো আমরা ইনপুটটা কিভাবে নোটিসিং হবে? যখন প্রসেস দ্য ইনফরমেশন, আমরা মিনিংটাকে ফোকাস করব, কন্টেন্টটাকে ফোকাস করব, তারপরে কি আমাদের ইনপুটটা কোথায় যাবে বলো? সো ইনপুট প্রথমে আমরা কি করছি? নোটিসিং। ওকে, তারপরে কি আসবে? নোটিসিং এর পরে কোথায় যাব? অ্যাটেনশন। অ্যাটেনশন কিসের কিসের উপর অ্যাটেনশন করব? মিনিং এর উপরে, কন্টেন্ট ওয়ার্ড, কন্টেন্ট ওয়ার্ড। আচ্ছা, এই অ্যাটেনশনটা কোথায় হবে? শর্ট টার্মে না লং টার্মে? লং টার্মে। লং টার্মে? নো ম্যাম, শর্ট টার্ম। ইনপুটটা কোথায় বাবারা? সেন্সরিতে না শর্ট টার্ম? শর্ট টার্ম। এই ইনপুট কোথায়? ইনপুট চোখ দিয়ে কান দিয়ে ঢুকতে হবে, তার মানে ইনপুট কোথায়? সেন্সর ব্রেনে। সরি, সেন্সরি অর্গানে তোমার ইনপুটটা যাচ্ছে। সেন্সরি অর্গান কারা? ইয়ার, আইস, দিস আর ইওর ইনপুট ঢোকার মানে ওয়ে। সো ইনপুটটা যাচ্ছে কি দিয়ে? তোমার সেন্সরি অর্গান দিয়ে যাচ্ছে। কতদিন বলেছিলাম, মনে করো আরেকবার, মনে পড়েছে? জি ম্যাম। ওকে, এরপরে ইনপুটটা তোমার যাচ্ছে শর্ট টার্ম মেমোরিতে। শর্ট টার্ম মেমোরিতে নোটিসিংটা তোমার, মানে এই নোটিসিং এর পরের ধাপটা হচ্ছে শর্ট টার্ম মেমোরি। সো আফটার ইনপুট তুমি যখন শুনলে শিখলে, তুমি তখন বুঝছো যে হ্যাঁ এই জিনিসটা আমার মাথায় দিতে হবে বা আমি এটা শিখতে চাই, দেন ইট গোস টু ইওর শর্ট টার্ম মেমোরি। ওকে,
After that তুমি যখন attention pay করছো, you are paying the attention, you are learning the thing, then it becomes to your intake. So here somewhere is your short term, here is your long term. And after that তোমার ইনটেক হয়ে যাওয়ার পর তুমি নিজেই শিখে ফেললা, and it will become your output. Okay, so inputটা কিভাবে হবে? We can see, we can hear, we can produce the language. That output also can be our input. Inputটা কোনখান দিয়ে ঢুকছে? আমাদের সেন্সরি অর্গান দিয়ে, চোখ দিয়ে, কান দিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজটা আমাদের মাথায় ঢুকছে, ওই যে ইনপুট। আমরা ল্যাঙ্গুয়েজটাকে নোটিস করছি। ওকে, নোটিস করছি মানে ঠিক আছে এই শব্দটা আমি শিখতে চাই, আই ওয়ান্ট টু লার্ন সামথিং। এই যেটুকু আমি শিখতে চাই এই পুরোটাই আমার শর্ট টার্ম মেমোরি। শর্ট টার্ম মেমোরিতে যে ঠিক আছে আমি এই জিনিসগুলো মাথায় ঢুকাতে চাই, এই পুরোটাই আমাদের শর্ট টার্ম মেমোরি। যে ঠিক আছে এই শব্দগুলো আমি শিখতে চাই, তুমি চাচ্ছ, চাচ্ছ মানে কি তুমি অ্যাটেনশন পে করছো। এন্ড আফটার দ্যাট তুমি যেটা শিখতে চাচ্ছ, দ্যাট উইল enter into your long term memory and that will become your intake. এবং যেই জিনিসগুলো তোমার ইনটেক হচ্ছে সেটাই পরে তুমি আবার ঘটনার প্রেক্ষাপটে মাথা থেকে বের করছো ইউজ করার জন্য, that will become your output. So ইনপুটটাকে ইনটেক বানাতে হলে প্রথমে আমরা যা শুনছি বা দেখছি সেটাকে আগে নোটিস করতে হবে। জি, নোটিস করতে হবে, তারপরে নোটিস করার পর তুমি যে জিনিসটা শিখতে চাচ্ছ সেটাকে তোমার অ্যাটেনশন দিতে হবে। ওই যে অনেক সময় আমরা দেখি না যে ক্লাসে পোলাপান তাকিয়ে আছে কিন্তু উদাস, ও তাকিয়ে আছে কিন্তু ওর মন এই দুনিয়ায় নাই, ওর মন অন্য দুনিয়া, তার মানে কি অ্যাটেনশনটা পে করছে না। এন্ড যখনই স্টুডেন্ট অ্যাটেনশন পে করবে না তখন কিন্তু সে শিখতে পারবে না। এবং যখনই সে অ্যাটেনশন পে করবে তখনই তার ইনপুটটা মাথার মানে মেমোরি লং টার্মে গিয়ে সেট হয়ে যাবে। দ্যাট উইল বি প্রসেস অ্যাজ লং টার্ম মেমোরি। এবং যেটুকু তার লং টার্ম মেমোরিতে যাবে সেটা থেকে সেটাই তার মূল শেখা, সেটাই হচ্ছে তার আউটপুটে ব্যবহৃত হবে। এবং রিসার্চ বলে সারাদিনে ধরো তুমি অনেক কিছু শুনেছো, তুমি নোটিস করছো, ধরো 100টা ওয়ার্ড শিখলা, তুমি হয়তো বা 80টা ওয়ার্ড নোটিস করেছো বা ধরো 60টা ওয়ার্ড নোটিস করেছো, তুমি অ্যাটেনশন পে করবে কয়টা ওয়ার্ডসে? অনলি 20 ওয়ার্ডস, and that will be your intake. তার মানে 20%. Actually what happens, whatever input we get, 80% of the input we forget. Only 20% is processed and turned into intake. কোথায় গেছেন? না আপনার তো ক্লাসের শুরুতেই প্রচন্ড হেডেক ছিল, এখন কি অবস্থা? আমি যে 2টা না পাখিয়ে বসেছিলাম তোমরা কি সেটা জানো? আমি 2টা নাপা একটা স্টেবিটিল খেয়ে তোমাদের ক্লাস নিতে বসছি। ম্যাম আমি অনলাইনে ম্যাম অ্যাডমিশনের একটা স্টুডেন্ট আছে, আমি অনলাইনে পড়াই, মাঝে মাঝে 1 ঘন্টার ক্লাসে আমি শুয়ে বসে একটু রিল্যাক্সে পড়াই। খুব প্রচন্ড সুস্থ শরীর নিয়ে অবস্থা আমার। তো আমি ভাবতেছিলাম যে ম্যাম শুরুতেই বললো যে হেডেক, একবার চা খেলাম, একবার কফি খেলাম, 3খানা ওষুধ খেলাম। প্রবলেম হচ্ছে মাস্টার্সের ক্লাসগুলো সপ্তাহে মাত্র 1 দিন, তো আচ্ছা আচ্ছা মানে যদি এটাতে তোমার স্লো যাওয়া হয় তখন তোমাদের সিলেবাস শেষ হবে না। আর সিলেবাস না শেষ হলে যারা টিচার হতে চাও এইসব এসএলএ টাইপের কোশ্চেন ইদানিং ধরবে ইন্টারভিউতে। If you cannot answer, that will be my disgrace. ম্যাম এই আলস্যজনিত জটিল কারণে আসলে শেখা হয়ে উঠতেছে না ব্যাপারগুলো। হয়ে যাবে বাবা, যখন চাকরিতে ঢুকবা না নিলয় তখন সব শেখা হয়ে যাবে। And the thing is that student life খুবই আনন্দের সময়। অনেক কিছু আমরা মানে ইচ্ছা করে করি না, মনে হয় আরে দূর পরে শিখবো, বাট যখন আমরা জবে ঢুকি আফসোসের শেষ থাকে না। ও মাই গড, why didn't I utilize the time? আমি ফিলিংসটাই পাচ্ছি না যে এই যে খুব আনন্দময় একটা মুহূর্ত কাটাচ্ছি আমরা, না আমি অন্তত কেন জানি। কি মনে হচ্ছে তোমার, বলো? খুব বিজি একটা লাইফ আসলে। নীলজ যেটা বলতে যাচ্ছিল
যে ম্যাম এই যে আনন্দ, এই ব্যাপারটা আমাকে কেন জানি স্পর্শ করতেছে না। একটা হতে পারে যে অনলাইন ক্লাসে আসলে আনন্দ উপভোগ করাটা সমস্যা, কারণ হচ্ছে লার্নিং শুড বি ইন আ ভেরি কোজি এনভায়রনমেন্ট। এটা না একটা। ম্যাম, আই থিংক সবাই যদি হ্যাঁ। সবাইকে দেখতাম কিছুটা ভালো লাগতো। হ্যাঁ ম্যাম, সেটাও। এই ব্যাপারটা মনে হচ্ছে আর একটু ভালো হতো। শোনো নিলয়, কবুলে না আমাদের আরো দুঃখ আছে, বুঝছো না? সামনের সেমিস্টারটা যদি খালি হইতে পারে অনলাইনে, তার মানে হচ্ছে তোমাদের 2/3 পার্ট অফ MA will be online. ভয়ানক কাহিনী। কিন্তু ওই আসলে খুবই কামরুল কি বলতে ভয়াবহ চাচ্ছিলা? ব্যাপার। ম্যাম হচ্ছে আমি বলতে চাচ্ছিলাম হচ্ছে অনলাইন ক্লাসটা আসলে ফ্যাক্টর না, স্টুডেন্ট লাইফটা আমরা এনজয় করছি কিনা। স্টুডেন্ট লাইফ হচ্ছে ক্লাসের জন্য তোমাদের ম্যাক্সিমামের আরেকটা প্রবলেম যেটা, সেটা হচ্ছে তোমাদের মাঝখানে স্টাডি গ্যাপটা একটা হিউজ স্টাডি গ্যাপ। জি Yes, ম্যাম, ma'am. এবং যেটা সেটা Exactly. হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে নিশ্চয়ই মানে ঝামেলাও থাকো, জি এবং Yes, নিশ্চয়ই ma'am. জীবনে মানে পাকা পোতায় পিষিত হও, whatever জি it জি is। জি অনেক কঠিন লাইফ। মানে এত কাটি করে পড়ালেখাটা ভালোবাসাটা অনেক টাফ। Yes, ma'am. You are right. এবং আমার তো মনে হয় যারা জব করে বা যারা সংসার করে বাচ্চা নিয়ে পড়ালেখা করে, ও মাই গড, এদের তো নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত সবার। আচ্ছা, আরেকটা ছোট্ট 2 মিনিটের আরেকটা জিনিস বলবো, বলে আজকে শেষ করে দিব। এই যে জি যেমন ম্যাম, ধরো আমরা এটা একটু খুব করে ভালো। শিখছি না ইনপুট, অনেক কাহিনী শিখলাম, ইনপুট এটা হতে হবে, ইনপুট ওটা হতে হবে। তোমরা তো, তোমাদের কিন্তু সামনে আরো কাহিনী আছে নিলয়, রিসার্চ করতে হবে। ডু ইউ নো দ্যাট after that completing the research methodology you have to complete the thesis? ইয়েস ম্যাম। থিসিস খুবই ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস, সুন্দর একটা টপিক বের করবা সো দ্যাট ইউ গাইস ক্যান এনজয়। আচ্ছা, তো এখন এই যে আমরা যদি টিচার হই, ইফ উই আর প্ল্যানিং টু বি ইন টিচিং, ওকে, সো হাউ টু হেল্প the students, how to make the input successfully turn into intake? বলো তো। যেমন ধরো তুমি টিচার হয়েছো, ইউ আর টিচিং ইয়াং লার্নার্স অর ইউ আর টিচিং অ্যাডাল্ট লার্নার্স আ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। বেচারা এমনিতে নতুন ভাষা, ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা, তো ওর জন্য এই যে ইনপুটটাকে ইনটেক বানাতে হবে, শেখাতে হবে। এই শেখানোর প্রসেসটাকে আমরা কিভাবে আরো মানে অ্যাট্রাকটিভ করতে পারি, সাকসেসফুল করতে পারি? বর্ষা, think about pronunciation, think about vocabulary, think about grammar, think about discourse. Do you know what is discourse? সবগুলোই জানি ম্যাম, শুধু এটা ছাড়া। Discourse যেমন কামরুল বলো। ফর এক্সাম্পল, কামরুল আর নিলয় হচ্ছে জানে জিগার দোস্ত, হ্যাঁ। এখন হঠাৎ করে নিলয় একদিন আমাকে বলছে, ম্যাডাম আপনি জানেন কামরুল যে কি খারাপ, ও না মানে ওর না চুরি করার স্বভাব আছে। তো এটা হচ্ছে সব নিলয়ের মিলে যাচ্ছে ম্যাম, ডিসকোর্স। কি হচ্ছে? মিলে যাচ্ছে। সব মিলে যাচ্ছে। কামরুল কিন্তু ম্যাম আমার ব্যাচমেট। শুধু থাকটা মেলে নাই। এখন এই যে কথাটা নিলয় বললো, এটাকে বলা হয় ডিসকোর্স। whatever we say, whatever we read, whatever we write, এটাই হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজের ডিসকোর্স। discourse is very important because discourse gives the meaning. এখন নিলয়ের এই যে ডিসকোর্স, এটা থেকে আমি কি মানে বুঝবো? দেখি তো ডিসকোর্স অ্যানালিসিস কেমন শিখছো তোমরা, কি মানে বুঝবো বলো তো শরীফা? কি মানে বুঝবো? Envy at Kamrul. অলমোস্ট ক্লোজ। আমি এটাই বুঝবো যে নিলয় মোটেও ভালো না, সে মোটেও ভালো ফ্রেন্ড Right. না, বরঞ্চ সে হচ্ছে খুবই একটা কুটনা, এবং সে তার নিজের ফ্রেন্ডের পেছনে ছুরি মারছে। Okay, so this is very interesting. Discourse means what the meaning you are expressing through your words.
যেমন আমরা বাঙালিরা বলি না, খেতে যাবো, না 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 খাবো না, না না ঠিক আছে আমার লাগবে না, মনে মনে তো খেতে চাই, তাই না? So আমাদের মানে বলি একটা, চাই আর একটা। So that is our discourse. So what you have to do, যদি আমরা টিচার হই, how come we can help our student to make different types of input to turn into intake? কিভাবে আমরা সাকসেসফুলি ওদেরকে এই জিনিসগুলো শেখাতে পারি বলো তো? ফার্স্ট লার্নার, how to teach them? বর্ষা। প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পলস দেওয়া, বা আমরা যেটা করতাম বাচ্চাদেরকে। Think about pronunciation. Think about pronunciation. কথা বলা। It's very difficult, ma'am. Actually, I have worked a lot for this subject. কোনো কিছু ডিফিকাল্ট না বাবা, ইনশাআল্লাহ দেখবে একসময় তুমি অনেক ভালো একজন টিচার হবা। জাস্ট বি মোটিভেটেড থাকো, ইটস নট ডিফিকাল্ট। সো হোয়াট অ্যাবাউট প্রোনাউন্সিয়েশন? এখন ধরো আমি তোমাদেরকে বলি, ধরো আমি তোমাদেরকে ইনপুটের সংজ্ঞা দিচ্ছি। আমি হয়ে বললাম, input is also data that the learner hears or receives from the environment. It must be understandable. এটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এটা কি হয়েছে? No. No. Pronunciation should be টিচার understandable. আমি কিন্তু ভাব মারলাম। হ্যাঁ, ভাবটা কি যে আমি কত ভালো প্রোনাউন্সিয়েশনে কথা বলতে পারি। Is it helpful for the student? No, they will not learn anything. Not at all. So তুমি যখন pronunciation শেখাবে new learners, whether it is the young learner or the adult learner, টিচারের pronunciation কেমন হতে হবে? স্লো। আমার বলা উচিত ছিল কিভাবে, ইনপুট ইজ দ্য L2 ডেটা, তাহলে তোমাদের মাথায় জিনিসটা ঢুকতো, তাই না? সো আই হ্যাভ টু মেক ইট স্লো। আরেকটা কি, ইট শুড বি ক্লিয়ার এন্ড লাউড। ক্লিয়ার হতে হবে, লাউড হতে হবে। ধরো টিচার, অনেক টিচার থাকে যারা এভাবে বলতে থাকে, input is the input data that the learner hears, so this is from the Boring teacher. so boring. ইন্টোনেশন থাকতে হবে। Excellent. There should be intonation. আরেকটা জিনিস থাকতে হবে, there should be pause. তুমি যখন স্টুডেন্টদেরকে শেখাবে, remember, try to use the pause. এবং যদি নতুন, okay, so what you have to do, you have to speak slowly so that the student can understand the pronunciation. You have to be very clear and loud. You have to change your intonation, sometimes give pause, and don't use contraction. Contraction মানে কি? Can't, well, okay. Contraction হলে হয় কি, যারা একদম মানে একদম নিউ লার্নার, তাদের জন্য ধরতে সমস্যা হয়ে যায়। So if you can follow these things in the class, then your pronunciation will be clear to the student and they can easily pick the pronunciation, correct pronunciation. ঠিক আছে? Yes, ma'am. আচ্ছা, what about vocabulary? For example, you are a new learner, Niloy. I am teaching you. So what you expect from the teacher? ধরো প্রথম ক্লাসে আমি তোমাকে শেখালাম যে you know what is oblivion. Oblivion means you are just something is just going into non-existential. কি বুঝছো? It should be easy. Vocabulary should be easy and easy getting. Yeah, নীলা কি বুঝছো বলো? Oblivion এর সংজ্ঞা বুঝতে পারছো? Sorry, ma'am. Oblivion এর সংজ্ঞাটা কি বুঝতে পেরেছো? যদি তুমি ফার্স্ট ডে লার্নার হও, নন এক্সপার্ট লার্নার হও। Yes, ma'am. Yes, ma'am. বুঝেছো তুমি মানেটা কি? Yes, ma'am. আমি আবার বলি, নিলয় ফোকাস। ফর এক্সাম্পল, ইউ আর নিউলি লার্নিং দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। ফর এক্সাম্পল, দিস ইজ ইয়োর 5th ক্লাস। আমি ক্লাসে এসে তোমাকে ভোকাবুলারি শেখাচ্ছি, অবলিভিয়ান। আমি তোমাকে ভোকাবুলারি শেখাচ্ছি। যেমন ধরো আমি তোমাকে বললাম, you know what is plagiarism, you know what is plummet, you know what is widespread. তুমি মাত্র 5 দিন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখছো, তোমাকে কি আমার এই ধরনের ওয়ার্ড শেখানো উচিত? নাকি তোমাকে আমার শেখানো উচিত, you know what is peace? Peace means you are feeling happy inside.
you are feeling relaxed. So the vocabulary কেমন হতে হবে তোমার টিচারের, কি easy, ধরনের vocabulary শেখাতে হবে স্টুডেন্টকে? Easy, Like easy and not understandable. compared to Yeah, the more level actually. yeah, the vocabulary should be simple. The vocabulary should be যেটাকে বলা যায় যে Common. অ্যাডজাস্টেবল, মানে তুমি তোমার লার্নিং পজিশনটা যে অবস্থায় আছে, তুমি আজকে 5তম দিনে আছো, তাহলে অবশ্যই তোমাকে আমি ইজি শেখাবো, কিন্তু তুমি অলরেডি 100 দিন ক্রস করে ফেলেছো, তখন অবশ্যই তোমাকে আমি অবলিভিয়ান শেখাতে পারি, পারি না? Yes, ma'am. Yes. So that is the thing. You have to, when you are a teacher, put yourself on the shoe of the student and think about their level. লেভেল থেকে পপুলারিটি হবে, তোমাকে ধীরে ধীরে সিম্পল থেকে গ্র্যাজুয়ালি হার্ডের দিকে যেতে হবে, তাহলে স্টুডেন্টের পক্ষে ইনপুটটা ইনটেক করাটা সুবিধা হবে। হোয়াট অ্যাবাউট দ্য গ্রামার? Oh, grammar is very difficult. আরে নীলার যে সবকিছু ডিফিকাল্ট মনে হয়, কি হবে এটা? আজকে কেন জানি একটু ডিপ্রেশন কাজ করতেছে ম্যাম। আহারে কেন বাবা, কি হয়েছে? আমি অলরেডি অ্যাকচুয়ালি আপনার ক্লাস থেকে লিভ নিয়েছিলাম, পরে ভাবলাম না থাক ক্লাসটা করি। মন খারাপ কেন? এমনিতেই ম্যাম মাঝে মাঝে এমন হয়, এটা খুব অদ্ভুত সমস্যা। Maybe breakup fact. তাহলে তো পার্টি পাই আমরা একটা, তাই না? ইদানি না পোলাপানরা ব্রেকআপ করলে ব্রেকআপ পার্টি দেয়, সো নীলা উই ডিজার্ভ আ পার্টি। নো ম্যাম, সেটা কি বলবো? এটা একটা মজার ব্যাপার কি নীলা জানো, এই যে আমরা আধুনিক সময়ে মানুষজন আছি না, আমাদের না সব আছে, আমাদের বাড়ি গাড়ি, টেবিল ভর্তি সুন্দর খাবার, সুন্দর কাপড়, মোবাইল সব আছে, কিন্তু আমাদের সবার কোথায় যেন একটা সমস্যা, কিছু ভালো লাগে না। এক্স্যাক্টলি ম্যাম। Exact. This is the problem with the modern age. মানে ধর সব আছে, কিছুক্ষণ পর পর দেখবা বলেন তোর কিচ্ছু ভালো লাগে না, আর এটা কমন কিছুই ভালো লাগে না। ম্যাম জীবনের এই স্তরে স্তরে ভিন্ন ভিন্ন নামের আসলে সহযাত্রী ঠিকই জোটে, কিন্তু মনের এই নির্জনতা আসলে ঘুচে না, কাউকে দেখি নাই ঘুচে। কখনো মানে বুঝবে না তো, বিকজ উই অল আর লোনলি আইল্যান্ডস, আমরা প্রত্যেকেই এক একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। বাহ, ভালো কথা বলছেন তো ম্যাম, একটা ফেসবুক স্ট্যাটাস দেওয়ার মতো একটা কথা বলছেন না। Ma'am, what did you write before pause? Before pause. Internation. I can read it. intonation. কোথায়? Intonation. So can you spell? Intonation. যেমন INTONATION. Intonation. Do you know what is intonation, Adnin? No, madam. এই যে যেমন ধরো বাংলা কিন্তু স্ট্রেস টাইম ল্যাঙ্গুয়েজ, বাংলায় আমাদের কোনো উঁচু নিচু কিছু নাই, আমরা কথাই, বাট ইংলিশে কি, ইংলিশে তোমার ইন্টোনেশন আছে। যেমন ধরো কোন জায়গায় ইন্টোনেশন হাই হবে, কোন জায়গায় লো হবে। ফর এক্সাম্পল ফটোগ্রাফ, ফটোগ্রাফি, ফটোগ্রাফ, ফটোগ্রাফি। সো ওয়ার্ড অনুযায়ী উঁচু নিচু অ্যাকসেন্ট চেঞ্জ হয়, এটাকে বলে ইন্টোনেশন। এটা তোমরা ফোনেটিক্সে পাবা। আচ্ছা, আমরা নীলার মন খারাপ উদ্দেশ্যে ঝটপট 1 মিনিটের মধ্যে শেষ করে ফেলি। ওকে, সো গ্রামার আইটেমস কি হতে হবে? ডেফিনেটলি you have to select the simpler item first and gradually you have to teach them the difficult grammatical item. So for all the categories you have to start with the simple item, then gradually you have to go to the critical item. Simple item, it can be plural form, it can be gender. Okay, gradually it will go to the difficult level into narration, transformation, blah blah blah. And another thing, grammar যদি পোলাপানের মাথায় ঢুকাতে হয় তাহলে আরেকটা কাজ করতে হবে, সেটা কি বর্ষা? Grammar. সেটা কি? খুব প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্টে পড়াতে হবে। Structure. না, স্ট্রাকচার না, প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিতে হবে, বাট এট দ্য সেম টাইম ইউ হ্যাভ টু রিপিট, আদারওয়াইজ লার্নাররা ভুলে যাবে। সো when you will repeat, for example আজকে ক্লাস সেশন তোমাদের কি বলেছি যে ঠিক আছে আজকে তোমরা বলবা কি পড়িয়েছিলাম, সেটার উপর আমি এক্সটেনশনে যাব। আমি যখন জিজ্ঞেস করছি কম্পিটেন্স কি, পারফরম্যান্স কি, তোমরা কিন্তু বলতে পারছো,
তার মানে কি আমি এটা রিপিট করলাম, যখনই আমি রিপিট করলাম গতদিন ক্লাসে কারো যদি একটু কনফিউশন থাকে আজকে সেটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, isn't it? Yes, ma'am. Yes, What ma'am. you have to do, you have to repeat. You have to repeat the grammatical items. And the last thing is discourse. So for discourse, it means saying properly what you want to mean. You have to make the students, you have to question the students frequently. যত ওদের সাথে কোশ্চেন করবা তত কি হবে, তত ওরা কথা বলার চেষ্টা করবে, যতই কথা বলার চেষ্টা করবে ওদের ভুলগুলো বের হবে এবং কারেকশনের মধ্য দিয়ে you can help them to learn the correct intake. So what the teacher has to do, টিচাররা স্টুডেন্টদের ইনপুটটাকে ইনটেক বানানোর জন্য স্টুডেন্টদেরকে বিভিন্নভাবে গাইড করবে, হেল্প করবে। and what they have to do, for pronunciation the teacher has to speak slowly, Lower, clear clear, tone, loudly. loudly. They have to use the intonation, sometimes give a break or pause, and use the contraction. যেমন আমি যদি ইনপুটের সংজ্ঞাটা বলতে চাই তাহলে আমাকে কারেক্টলি বলতে হলে এভাবে বলতে হবে, input is the L2 data that the learner hears or receives from the environment. কয় জায়গায় পজ দিয়েছি বলো? 4 জায়গায় পজ দিয়েছি। ওকে, এবং প্রত্যেকটা উচ্চারণ ক্লিয়ার থাকতে হবে, লাউড থাকতে হবে, যাতে স্টুডেন্ট প্রোনাউন্সিয়েশনটা পিক করতে পারে। এট দ্য সেম টাইম পাংচুয়েশনে খুব জোর দিতে হবে, তাই তো? শুধু পাংচুয়েশন না, তোমার প্রোনাউন্সিয়েশনটাতেই জোর দিতে হবে, যে যাতে ও কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশনটা ধরতে পারে। যেমন ধরো আমরা বাঙালিরা যখন ওয়েডনেসডে বলি, দিস ইজ নট দ্য অ্যাকচুয়াল প্রোনাউন্সিয়েশন। Wednesday. ওয়েডনেসডে ওয়েডনেসডে উচ্চারণ হবে না, ডি উচ্চারণ হবে না, ওয়েডনেসডে। আমরা বলি হেলদি, এটা কিন্তু হেলদি না, এটা হচ্ছে হেলথি। সো তুমি হেলথি এর কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন যদি স্টুডেন্টকে শেখাতে চাও, you have to speak it loudly, clearly, slowly, so that the student can pick it. Wednesday, Wednesday, তুমি যদি বলতে থাকো Wednesday, বুঝবে না স্টুডেন্ট, বুঝবেই না এটা ওয়ার্ড কি, কারণ আমরা তো ওই ডি দেখে পড়ি। বাংলায় তো কোনো কিছু অমিট হয় না, ইংলিশে তো অমিট হয়ে যায় উচ্চারণ। সেখানে ডি আছে, স্টুডেন্ট জানে এটা ওয়েডনেসডে। এখন টিচার কাকে ওয়েডনেসডে বলছে তো বুঝতেই পারবে না। So you have to pronounce it in that way, clearly, loudly, intonation দিয়ে, slowly. Okay, so Wednesday, তখন ওর মাথায় এটা যাবে যে হ্যাঁ এই উচ্চারণটা এরকম হওয়া উচিত। আবার তুমি যখন ভোকাবুলারি শেখাবা, আমি গতকাল পাংচুয়েশন করতেছিলাম, তখন দেখলাম যে সেমিকোলন বাক্যের ব্যবহারকে পুরোপুরি ধ্বংসাত্মক লেভেলে পাল্টে দিতে পারে। তো যে কোনো পাংচুয়েশন ফুল পাংচুয়েশনের মানেই চেঞ্জ হয়ে যাবে। এক্স্যাক্টলি ম্যাম। সেমিকোলনের এই আশ্চর্য ব্যাপারটা খুবই ভালো লাগলো আমার। Like I want to share something. Like I have seen a post earlier. It was actually with according to punctuation. Let's eat grandma. So what does it mean? So if I say let's eat grandma, if you are not using the comma, it means let's eat the grandma. Okay, but you are using the comma, it means you are asking grandma to eat with me. Okay, and the vocabulary, you see, you have to use a simple, frequent vocabulary, and gradually you have to teach them the critical one. গ্রামারও কি করতে হবে, সিম্পল আইটেম আগে শিখাবা, ধীরে ধীরে কঠিন আইটেম, এবং রিপিট করতে হবে, রিপিট রিপিট রিপিট। আর ডিসকোর্স মানে যে স্পিচ, এটাকে ঠিক করার জন্য কি করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু কোয়েশ্চেন ফ্রিকুয়েন্টলি। ওরা প্রথমে ভুল বলবে, তুমি কারেক্ট করে দিবে, আবার ভুল বলবে, আর আবার কারেক্ট করবে, ধীরে ধীরে দে উইল পিক আপ দ্য কারেক্ট ইনটেক। ক্লিয়ার? ইয়েস ম্যাম। ওকে, দ্যাটস অল ফর টুডে। নিলয়, মন খারাপ করা যাবে না, দিস ইজ লাইফ, উই হ্যাভ আপস এন্ড ডাউনস। ম্যাম, I don't have any problem actually. আমি কি আমার বলেছি প্রবলেম আছে? Have I said that, guys? I didn't mean it. প্রচুর ঘুম পাই ম্যাম, জীবনের সকল গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ঘুমিয়ে যাওয়ার অভ্যেস আমার। এই জিনিসটাই ম্যাম। এটা মানে কি জানো, এই সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমটা কেন ওর হচ্ছে জানো তোমরা? নো ম্যাম। নো ম্যাম।
because you are afraid to face the reality, and you have Oh, really, ma'am? uh, yeah, you, I don't know what sort of problems you have faced, but in some sort of way you are feeling inferior, you're suffering from inferiority complex, and you are afraid to face the real life. Don't do it. আপনি তো নরম স্বরে আশ্চর্য কঠিন কথা বলে ফেললেন। আসলেই তো সত্যি কথা। কিন্তু ম্যাম আসলে আমার ভিসা প্রসেস নিয়ে আমি একটু টেনশনে আছি। তো ইটস নট দ্যাট কোথায় মাচ যাচ্ছ? ডিফিকাল্ট ইস্যু। এক্সাক্টলি ম্যাম, কিন্তু এটা তো খুবই অবাক শোনো, করার বিষয় যে আপনি সাইকোলজি কিভাবে বলে, জানেন। না সাইকোলজি, এটা আমার কথা না, সাইকোলজি বলে আমরা যখন খুব টেনশনে থাকি, ওকে, আমাদের সাইকোলজিক্যাল মেকানিজম এভাবে কাজ করে, আমরা ওটা থেকে দূরে থাকতে চাই। অ্যান্ড স্লিপ ইজ সাম সর্ট অফ সোলেস, যে না আমরা মনে করি, মানে এটা আমাদের অবচেতন মন কাজ করে যে ঠিক আছে ওইটা থেকে মনে হয় আমি কিছুটা রিলিফ পাবো। এবং দেখবা যারা অনেক, মানে অনেক টেনশনে মানুষজন দুই ধরনের কাজ করে, ইদার দে বিকাম ভেরি রেস্টলেস or they just sleep. This is the common mechanism of human mind. ম্যাম, হোয়াট ওয়াজ দ্য কোটেশন? উই আর অল ড্যাশ আইল্যান্ড। আমি ভুলে গেছি ম্যাম। আমরা সবাই এক একজন বিচ্ছিন্ন এক একটি দ্বীপ। বানাইলাম, এটা এখন তুমি ইংলিশ বানাও, বানায় পোস্ট করো। আমরা লাইক দেব। Actually, that quotation I just Okay guys, please submit your attendance. Thank you. আর সামনে ক্লাসে আসার আগে অবশ্যই একটু রিভাইজ করে নিবা, ঠিক আছে? ম্যাম ম্যাম হুম, ম্যাম লাস্ট ক্লাসে আমি প্রেজেন্ট ছিলাম কিন্তু প্রেজেন্টটা দেইনি ওই চ্যাট বক্সে, ওইটা একটু পারছিলাম না দিতে, জন্য আচ্ছা লাস্ট ঠিক ক্লাসে। আছে সুমাইয়া, আমি লিখে রাখছি, আজকে দিয়ে ফেলো। সবাই জি একটু ম্যাম। আইডি সহ দিও, ঠিক আছে? আমিও তো দিইনি। যারা গত ক্লাসে দাওনি তারা যেটা করবা, তোমাদের মানে আইডির পাশে ইয়ে লিখে দাও, টু লিখে দাও। ম্যাম আইডির পাশে কি লিখবো? এই যে এখন তোমরা অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছ না, জি এখানে অ্যাটেন্ডেন্সে তোমরা ইয়ে করো, পাশে ব্র্যাকেটের মধ্যে টু লেখো, তাহলে আমি বুঝবো দুদিনের অ্যাটেন্ডেন্স। ওকে ম্যাম। ওকে, যাদের অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া হয়ে গেছে তারা চলে যেতে পারো। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ আসসালামু ম্যাম। আলাইকুম ম্যাম। থ্যাংক ইউ আসসালামু ম্যাম। আলাইকুম। আসসালামু থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।